بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور میرے پیارے بھائیوں، دین کی باتیں سنی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں دین کے کاموں کے کرنے کے لیے. یہ قاعدے کی بات ہے کہ ہر کام کی باتیں اس کام کو کرنے کرانے کے لیے ہوتی ہے. تو دین کی باتیں جو ہوتی ہے وہ دین کے کاموں کو کرنے کرانے کے لیے ہوتی ہے، سیکھنے سکھانے کے لیے ہوتی ہے. اس لیے ہم یہ ارادہ کریں، یہ نیت کریں کہ دین کے کاموں کو کرنا بھی ہے، دوسروں سے کرانا بھی ہے، سیکھنا بھی ہے اور سکھانا بھی ہے. اسی لیے یہ مذاکرے ہوتے ہیں کہ مذاکرہ تذکرہ ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے. مذاکرہ تذکرہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی خیر کی چیز کی یاد دہانی کرانا تاکہ سب کے ذہن میں آ جاوے، سب کو یاد ہو جاوے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. یہ کہا کہ یاد دہانی کراؤ خیر کی باتوں کی، کیونکہ یاد دہانی جو ہے ایمان والوں کو فائدہ دے گی. یہ کہا تو اس لیے خیر کی باتیں جو ہیں وہ خیر کے کاموں کے کرنے کے لیے ہیں. یہی اس کا فائدہ ہے کہ خیر کی باتوں کو سن کر کے پھر خیر کے کاموں میں لگ جانا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آدمیوں سے اور عام سے لوگوں سے یہ کہتے تھے کہ اپنے آپ کو خیر کے کاموں کے عادی بناؤ. اپنے آپ کو خیر کے کاموں کے عادی بناؤ. خیر کے کاموں کے عادی بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو خیر کے کاموں کی پابند کرو. کہ آدمی کسی چیز کی پابندی کرتا ہے تو وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے، وہ اس کی عادت بن جاتی ہے. اس کے لیے وہ کام مشکل نہیں ہوتا، اس کی عادت ہے. تو اپنے آپ کو خیر کے کاموں کے عادی بناؤ، یعنی بار بار خیر کے کاموں کو کرو تاکہ خیر عادت میں آ جاوے. تو دین پہلے عادت میں آتا ہے پھر عبادت میں پلٹتا ہے. کہ پہلے عادت ہو، جیسے چھوٹے بچے سے نماز پڑھواؤ، حکم ہے کہ چھوٹے بچوں سے نماز پڑھواؤ. نماز اس پر فرض نہیں ہے، وہ پاکی ناپاکی جانتا بھی نہیں ہے، بچہ ہے، لیکن اسے نماز پڑھواؤ. کیوں؟ تاکہ وہ نماز کا عادی بنے، اس کو نماز کی عادت ہو جاوے. ہاں، جب عادت ہوگی تو پھر مشکل نہیں ہوگی. ہاں، پھر جب بالغ ہو جائے گا، سمجھدار ہو جائے گا تو وہ عادت عبادت میں پلٹ جائے گی کہ وہ اللہ کی عبادت سمجھ کر اب نماز پڑھے گا، کیونکہ وہ جوان ہو گیا، سمجھدار ہو گیا، اپنی ذمہ داری اس کو معلوم ہو گئی. നഹ്മദുഹു വനസ്സല്ലി അലാ റസൂലിഹിൽ കരീം. അമ്മാ ബഅദ്. ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, സ്നേഹിതന്മാരെ, ദീനിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന മജ്ലിസുകൾ, ഈ പറയുന്നതും കേൾക്കുന്നതുമെല്ലാം ഇത് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്, ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ്. പറയുക, കേൾക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ആ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ്, ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കി തീർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. കാരണം ഖൈറിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക, ഇത് ആവശ്യമാണ്. ഖൈറിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ, നന്മയുടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, അതിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനമുണ്ടാക്കും.
ഖുർആൻ ഷരീഫിൽ അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞ പോലെ ഫദക്കിർ ഫഇന്ന ദിക്റാ തൻഫഉൽ മുഅ്മിനീൻ, തങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. കാരണം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അത് മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ഈ മജ്ലിസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ പരിശ്രമത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. സ്വന്തം ജീവിതത്തിലും അത് ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുക, അത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അത് ഉമർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു തൻ്റെ കീഴിലുള്ള അധികാരികൾ, തൻ്റെ ഭരണത്തിൽ ഉള്ള ആളുകൾ, അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ അവരോട് പറയുമായിരുന്നു, നിങ്ങളെ ഖൈറിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ശീലമുള്ളവരാക്കി തീർക്കുക. കാരണം അത് ചെയ്ത് ശീലമുള്ളതായിത്തീരുമ്പോൾ അത് പ്രവർത്തിക്കൽ എളുപ്പമായിത്തീരും. അങ്ങനെ നന്മകളുടെ ശീലം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുക. അത് ഉമർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു തൻ്റെ ഭരണത്തിലുള്ള, തൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഓരോ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകളോട് പറയുമായിരുന്നു, അവരോട് ഉപദേശിക്കുമായിരുന്നു. ഖൈറിൻ്റെ ശീലം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുക, അതിൻ്റെ പതിവ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുക. ശീലമുണ്ടാകുന്ന എപ്പോഴാണ്? ഒരു കാര്യത്തിൽ മനുഷ്യൻ നിരന്തരമായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് ശീലമായി മാറും. പിന്നെ ആ ശീലം ദീനിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ പിന്നീട് അത് ഇബാദത്തായി മാറും. ആദ്യം മനുഷ്യൻ്റെ ശീലമാകും, പിന്നെ അത് ഇബാദത്തായി മാറും. ഒരു കുഞ്ഞ്, ആ കുട്ടി വളർന്നു വരുമ്പോൾ ആ കുട്ടിയെ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ നമസ്കാരത്തിൻ്റെ ശീലത്തിൽ അവൻ്റെ ആ നമസ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം, ശീലമുണ്ടാക്കി തീർക്കാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി. കൊച്ചുകുട്ടിയാണ്, ഫർളായിട്ടില്ല നമസ്കാരം. ആ നമസ്കാരത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുകയോ ശുദ്ധിയോ അശുദ്ധിയോ ഇതൊന്നും ഇതുവരെ അറിഞ്ഞുകൂടാ. പക്ഷെ പറഞ്ഞത് ആ ചെറിയ കുട്ടിക്കും നമസ്കാരത്തിൻ്റെ ശീലം ഉണ്ടായിത്തീരണം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ആ ചെറുപ്രായത്തിൽ ആ ശീലം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുഞ്ഞ് വലുതായി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കും. പിന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കി ആ നമസ്കാരം പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ ആ നമസ്കാരം ഇബാദത്തായി മാറും. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ തൻ്റെ നന്മകളിലുള്ള ശീലം ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുക. അതിൽ കൂടി പിന്നെ ആ നന്മകൾ മനുഷ്യൻ്റെ ശീലമാകും, പിന്നെ അത് ഇബാദത്തായി മാറും. अल्लाह ताला ने हमको दीन की बड़ी नेमत अता फरमाई है। ये अल्लाह का बड़ा इनाम और बड़ा एहसान है कि हमको दीन दिया, हमको नबी दिया। लक़द मन्न अल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला, कि बेशक ईमान वालों पर अल्लाह ने एहसान कर दिया, इनाम कर दिया। वो क्या इनाम कर दिया कि उनकी हिदायत के लिए, उनकी रहबरी के लिए ख़ास तौर से और आम तौर से सबके लिए अपना रसूल भेज दिया। तो ये इनाम बतौर ख़ास है। वैसे तो अल्लाह ताला के इनामात इकरामात बहुत ज़्यादा हैं दुनिया की ज़िंदगी में, इंसानों के लिए भी आम और ईमान वालों के लिए ख़ास। लेकिन जो इनाम बतौर ख़ास आया है वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में आना, और ख़ास तौर से हमारे लिए। क्यों हमारे लिए? इसलिए कि हम फ़ायदा उठाएंगे, दूसरे फ़ायदा नहीं उठाएंगे। बल्कि लोगों ने आपकी रिसालत का इनकार कर दिया। वो यक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्त मुरसला, कि आप रसूल नहीं हैं, आप मजनून हैं, आप जादूगर हैं वगैरह। हाँ, ये तो उन्होंने कहा। और ईमान वालों ने अल्लाह का रसूल माना, हाँ, सच्चा रसूल माना। और सच्चा रसूल मानकर अल्लाह के एहसान की कदर की कि अल्लाह ने हमारे लिए ये नबी भेजा है। तो मैं ये कह रहा था कि अल्लाह ताला ने हमको अपना दीन दे करके, क्योंकि किताब और नबी ये दो चीज़ें हमारे पास आई है, हमको अल्लाह ताला ने अपनी किताब का वारिस बनाया है। ये उम्मत अल्लाह की किताब की वारिस है। सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, ये उम्मत अल्लाह की किताब की वारिस है। अल्लाह ने अपनी किताब
रसूल पर उतारी, रसूल ने इन पर छोड़ी है, ये वारिस है। इसलिए ये किताब की पाबंदी करेंगे, ये किताब को सीखेंगे, किताब को सिखाएंगे, किताब की दावत देंगे लोगों को अल्लाह की तरफ, ये इनका काम है। तो उम्मत के ज़िम्मे मेरे दोस्तों 2 काम हैं। ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, സ്നേഹിതന്മാരെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ മേൽ വലിയ അനുഗ്രഹം ചെയ്തു. നമ്മളെ അല്ലാഹു തആല തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഈ പരിശുദ്ധമായ ദീൻ അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് നൽകിയുണ്ടായി. ആ ദീൻ അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ മേൽ ചെയ്ത വലിയ അനുഗ്രഹമാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വളരെ വിശാലമാണ്, ധാരാളമാണ്. എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും അല്ലാഹു തആല അവൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ പ്രത്യേകമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഈ ഉമ്മത്തിൻ്റെ മേൽ അല്ലാഹു തആല ചെയ്തു. അവരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഈ പരിശുദ്ധമായ ദീൻ നൽകി. ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ അല്ലാഹു തആല അയച്ചു. അള്ളാഹുവിൻ്റെ കിതാബ് നൽകി. ഇത് പ്രത്യേകമായ അനുഗ്രഹമാണ്. എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല, എല്ലാ സമുദായങ്ങൾക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല, എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല. അല്ലാഹു തആല അതിനുവേണ്ടി നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയുണ്ടായി. ഖുർആൻ ഷരീഫിൽ അല്ലാഹു തആല പറയുന്നുണ്ട്, ലഖദ് മന്നല്ലാഹു അലൽ മുഅ്മിനീന ഇദ് ബഅസ ഫീഹിം റസൂലൻ മിൻ അൻഫുസിഹിം. അല്ലാഹു തആല മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മേൽ അവൻ അനുഗ്രഹം ചെയ്തു, തീർച്ചയായിട്ടും അനുഗ്രഹം ചെയ്തിരിക്കുന്നു, അവരിൽ നിന്നും ഒരു പ്രവാചകനെ അവരിലേക്ക് അയച്ചുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ അനുഗ്രഹത്തെ എടുത്ത് അല്ലാഹു തആല പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി. പക്ഷേ ഈ അനുഗ്രഹത്തെ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ എത്രയോ ആളുകൾ ഇത് സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. നബിതങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചില്ല, നബിതങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ദീനിനെ സ്വീകരിച്ചില്ല. ഖുർആൻ ഷരീഫിൽ തന്നെ അല്ലാഹു തആല പറയുന്നുണ്ട്, വയഖൂലുൽ ലദീന കഫറു ലസ്ത മുർസല. ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ, നിഷേധികൾ, അവർ തങ്ങളോട് പറയുന്നു തങ്ങൾ പ്രവാചകനല്ല എന്ന് തങ്ങളോട് തന്നെ പറയുന്നു. പ്രവാചകനായ അല്ലാഹു തആല തങ്ങളെ അയച്ചപ്പോൾ അതിനെ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകാത്ത എത്രയോ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, എപ്പോഴുമുണ്ട്. പക്ഷേ ഉമ്മത്തിന്, ഈ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്, മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു തആല ചെയ്ത അനുഗ്രഹം ഈ പ്രവാചകനെ അംഗീകരിക്കാനും സ്വീകരിക്കാനും വിലമതിക്കാനല്ല സന്ദർഭങ്ങൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ ഉമ്മത്തിന് നൽകുകയുണ്ടായി, മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് നൽകുകയുണ്ടായി. എന്നിട്ട് അല്ലാഹു തആല ആ ദീനിൻ്റെ, ആ പ്രവാചകൻ്റെ വാരിസീങ്ങളാക്കി, അനന്തരാവകാശികളാക്കി. തുമ്മ ഔറസ്നൽ കിതാബ് അല്ലദീന ഇസ്തഫൈന മിൻ ഇബാദിന. ആ കിതാബിൻ്റെ അനന്തരാവകാശികളായിട്ട് അല്ലാഹു തആല നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് ശേഷം തങ്ങളുടെ മുഅ്മിനീങ്ങളിൽ നിന്നും അല്ലാഹു തആല തിരഞ്ഞെടുത്ത ആളുകളെ ആ കിതാബിൻ്റെ അനന്തരാവകാശികളാക്കി എന്ന് പറയണ്ടായി. അപ്പോൾ ഈ കിതാബിൻ്റെ അനന്തരാവകാശം, അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം, അതിനെ ഏറ്റെടുക്കുക, അതിനെ ജീവിതങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവരിക, അതിനെ ഉമ്മത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുക, എത്തിക്കുക, അതിൻ്റെ ദഅവത്ത് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഈ ഉത്തരവാദിത്വം, ഈ കിതാബിൻ്റെ, ഈ ദീനിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അല്ലാഹു തആല മുഅ്മിനീങ്ങളായ ഈ ഉമ്മ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിന് അല്ലാഹു തആല ഏൽപ്പിക്കുകയും ആ പ്രത്യേകമായ അനുഗ്രഹവും പ്രത്യേകമായ ഉത്തരവാദിത്വവും ഈ ഉമ്മത്തിന് അല്ലാഹു തആല നൽകുകയുണ്ടായി. इस वजह से जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हम पर 2 जिम्मेदारियां आती है, यानी 2 किस्म की जिम्मेदारी आती है। एक जिम्मेदारी अपने दीन के बारे में हम पर ये है कि हम अपने दीन पर इस्तिकामत और पाबंदी के साथ रहें, ये हुक्म है। ये नहीं कि थोड़ा किया, थोड़ा नहीं किया, छोड़ दिया, हो गया, ऐसा नहीं, बल्कि अपने दीन को सही सीखें और सही तौर से उसकी पाबंदी करें और उसके लिए नुसरत करें। ये हमारी जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी अल्लाह की तरफ से आई है, नबी पर भी आई है, हम पर भी आई है। जो चीज़ नबी पर आएगी वो हम पर आएगी, क्योंकि नबी उसके पहुंचाने के लिए है, पैगंबर है, पैगाम पहुंचाने के लिए। तो नबी पर ये जिम्मेदारी आई है कि फस्तकिम कमा उमिरता, आप पर जो अल्लाह ताला के हुक्म आवें आप उसके पूरे पाबंद हो जाएं। हाँ, पूरा पाबंद होना, दीन का, फ़राइज़ का भी पाबंद होना, सुन्नतों का भी पाबंद होना, नवाफिल का भी पाबंद होना, हराम से अपने आप को बचाना, पाबंदी में ये भी शामिल है।
कि बचने की चीज़ों से बचावे अपने आप को और करने की चीज़ों पर अपने आप को कायम करें, उसको कहते हैं इस्तिकामत। कि अपने आप को अपने दीन में इस्तिकामत के साथ रखो, यानी अपने दीन का अपने आप को पूरा पाबंद करो। तो ये पाबंदी का हुक्म अल्लाह ताला ने मेरे दोस्तों नबी को भी दिया है, फस्तक़िम कमा उमिरता। और आगे वमन ताबा माका, ए वमन आमन माका, कि इस दीन की पाबंदी आप भी करेंगे, अमल करने की, तबलीग करने की। जी हाँ, और आपकी उम्मत भी यही काम करेगी कि वो अपने दीन की पाबंदी करेगी, सही सीखेगी दीन को। नबी पर तो वही आती है, अल्लाह उनको सिखाता है, वअल्लमका मा लम तकुन तालम, अल्लाह ताला नबी को सिखाता है। और हम अपने नबी से सीखेंगे, हम अपने नबी से सीखेंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि मैं तुम्हारे लिए मिसल वालिद के हूँ। एक मेहरबान बाप होता है, वो अपने औलादों को हर खैर की तरफ माइल करता है, कि मैं तुम्हारे लिए मिसल वालिद के हूँ। क्यों? कि आपके ऊपर खैर नाजिल हुई है, और वो खैर इसलिए नाजिल हुई है कि आप उससे अपने उम्मत को आगाह करें, अपने उम्मत को वाकिफ़ करें। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खैर हमारी तरफ पहुँचाई है और हमको उसकी इस्तिकामत और पाबंदी का हुक्म दिया है। तो एक हुक्म हमारी तरफ मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों अपने आप को पाबंद करने का है, और ये बड़ा काम है, सबसे बड़ा काम, कि अपने आप को अल्लाह की मर्ज़ियात का, नबी की सुन्नतों का, दीन का पाबंद करना। हाँ, करामत ज़ाहिर न हो लेकिन इस्तिकामत ज़ाहिर होनी चाहिए। और इस्तिकामत और फ़ौक़ल करामत, कि इस्तिकामत जो है वो तो करामत से भी आगे है। किसी वली से करामत ज़ाहिर होती है तो करामत का ज़ाहिर होना ठीक है, लेकिन करामत से ज़्यादा क्या है कि अपने दीन पर, नबी के तरीक़ों पर अपने आप को इस्तिकामत और पाबंदी के साथ रहें। तो हमारे पास पहली दावत ये है कि हम अपने आप को सही दीन सीख कर अपने आप को अपने दीन का पाबंद करें। ഈ ഉമ്മത്തെന്ന നിലയിൽ അല്ലാഹു തആല രണ്ട് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളാണ് മുഅ്മിനീങ്ങളായ നമ്മുടെ മേൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ ഉത്തരവാദിത്തം എന്താണ്? ഈ പരിശുദ്ധമായ ദീൻ അത് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആ ദീനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരായിത്തീരുക. ആ ദീനിൻ്റെ അമലുകൾ അത് പ്രാവർത്തികമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുക. ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിത്തീരുക. സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണോ അതിനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുക. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഉത്തരവാദിത്തം എന്താണ്? ദീൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരിക, നമ്മളതിൽ പ്രാവർത്തികമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതുണ്ടായിത്തീരുക. അതൊന്നാമത്തെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. കാരണം പ്രവാചകന്മാർക്ക് എന്ത് ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അല്ലാഹു തആല നൽകിയിരിക്കുന്നത്? ആ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഉമ്മത്തിൻ്റെ മേൽ വരുന്നത്. ഖുർആൻ ഷരീഫിൽ അല്ലാഹു തആല ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് ഒരു ആയത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഫസ്തഖിം കമാ ഉമിർത, തങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ തങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുക, അതിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും വരുത്തരുത് തങ്ങൾ എന്ന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖുർആൻ ഷരീഫിലെ ഈ ആയത്തിൽ കൂടി അല്ലാഹു തആല പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഏതൊരു ഉത്തരവാദിത്തം, ഏതൊരു കൽപ്പനയാണോ അല്ലാഹു തആലയുടെ, അല്ലാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകനോടുള്ളത്, ആ കൽപ്പനകളാണ് തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തും പൂർത്തിയാക്കേണ്ടത്. ആയത്തിൽ തന്നെ അല്ലാഹു തആല അതിന് ശേഷം പറയുന്നുണ്ട്, ഫസ്തഖിം കമാ ഉമിർത വമൻ താബ മഅക, അതായത് തങ്ങളും തങ്ങളുടെ കൂടെ ഈമാൻ കൊണ്ടുവന്ന വമൻ ആമന മഅക, തങ്ങളുടെ കൂടെ വിശ്വസിച്ച ആളുകളും അവരുടെ മേലും ഇത് ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അതായത് ദീനിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക, ദീൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ശീലമുണ്ടാക്കി തീർക്കുക. അപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിന് ഈ കാര്യം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. അല്ലമക മാ ലം തകുൻ തഅലം, അല്ലാഹു തആല തങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ തങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു തആല പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ആ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ആ അറിവ്, ആ കാര്യങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു, ഉമ്മത്തിന് പകർന്നു കൊടുത്തു. ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്, തങ്ങളൊരു പിതാവിനെ പോലെയാണ്. ഒരു പിതാവ് തൻ്റെ മക്കളോട് എപ്പോഴും
അവരുടെ നന്മയ്ക്ക്, അവരുടെ ഗുണത്തിന് അവർക്ക് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കും, അവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും, അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കും എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇതേപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിന് ഈ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. തങ്ങളോട് അല്ലാഹു തആല കൽപ്പിച്ച കാര്യം അത് തങ്ങൾ ഉമ്മത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഉമ്മത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളുകയും അതിനെ സ്വീകരിക്കുകയും അതിനെ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ജീവിതത്തിൽ അത് പ്രാവർത്തികമായി ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഉത്തരവാദിത്തം. രണ്ട് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഒന്നാമത്തെ ഉത്തരവാദിത്തം നമ്മുടെ മേൽ, ഉമ്മത്തിൻ്റെ മേൽ, മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മേൽ ഉള്ള ഒന്നാമത്തെ ഉത്തരവാദിത്തം എന്താണ്? ഈ ദീനിനെ അതിനെ പ്രാവർത്തികമായി അമലിയായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ ഇസ്തിഖാമത്തോടു കൂടി ഉറച്ചു നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഇസ്തിഖാമത്താണ്. ചിലപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് മഹാന്മാരായ ആളുകൾ അവരുടെ കറാമത്തുകൾ, അവർക്ക് അല്ലാഹു തആല കൊടുത്ത പ്രത്യേകമായ ചില ഗുണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ, അവരുടെ മഹത്വത്തെ കാണിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ദീനിൻ്റെ ഉറച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ അല്ലാഹു തആല കൊടുക്കുന്ന കറാമത്തുകൾ, ഇത് ഉണ്ടാകൽ ഒരു ലക്ഷ്യമല്ല, പക്ഷേ ഇസ്തിഖാമത്ത് ലക്ഷ്യമാണ്. ഓരോ മുഅ്മിനും ആ മുഅ്മിൻ ദീനിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അൽ ഇസ്തിഖാമത്ത് ഫൗഖൽ കറാമ. ഒരു മനുഷ്യൻ ഇസ്തിഖാമത്തോടു കൂടി ദീനിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക എന്നുള്ളത്, ഒരു മനുഷ്യന് അല്ലാഹു തആല എന്തെങ്കിലും ഒരു കറാമത്ത് അവന് കൊടുത്തു, എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകത കൊടുത്തു ദീനിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ, അതിനേക്കാളും പ്രധാനപ്പെട്ടത്, അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യതയേക്കാൾ വലുതെന്താണ്? നമ്മൾ ദീനിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണെന്നുള്ളതാണ്. ഇസ്തിഖാമത്തോടു കൂടി ആ ദീനിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വലിയ കാര്യം. അതാണ് വലിയ മഹത്വം ഒരു മുഅ്മിൻ്റെ. अल्लाह ने दुनिया को जिम्मेदारियों के पूरा करने की जगह बताया है। ये दुनिया की ज़िंदगी जो है वो जिम्मेदारियों के पूरा करने की जगह है। ये दावत है, ये तालीम है, ये हमारा अक़ीदा है कि ये दुनिया जिम्मेदारी अल्लाह की तरफ से आने वाली जिम्मेदारियों के पूरा करने के लिए दुनिया बनी है। आप पूछोगे कि किस दलील से, तो हम कहेंगे हदीस में है कि इन्न दुनिया खुलिक़त लकुम व इन्नकुम खुलिक़तुम लिल आखिरा। समझ में आ रही? हाँ, इन्न दुनिया खुलिक़त लकुम, अल्लाह ने दुनिया को तुम्हारे लिए पैदा कर दिया है। यहाँ का सोना, यहाँ की चांदी, यहाँ की मोती, यहाँ की औरतें, यहाँ की हर नेमतें किसके लिए? ये बने आदम के लिए, बने आदम के लिए है। इन्न दुनिया खुलिक़त लकुम व इन्नकुम खुलिक़तुम लिल आखिरा। और तुमको किस लिए पैदा किया है? कि तुमको आखिरत के वास्ते पैदा किया है। यानी दुनिया की ज़िंदगी में जिम्मेदारियां डालकर तुमको आखिरत की तालीम देंगे, फिर अल्लाह तुम्हें आखिरत में ले जाएंगे। हाँ, हर एक के लिए एक मुद्दत मुकर्ररा है, अजल मुसम्मा उसको कहते हैं कुरान पाक में, कि हर एक के लिए अजल मुसम्मा मुद्दत मुकर्ररा है। ये मुद्दत मुकर्ररा दो किस्म की है, एक इज्तिमाई, एक इनफिरादी। मुद्दत मुकर्ररा इनफिरादी वो हर आदमी की अपनी अपनी मौत, अजल मुसम्मा मुद्दत मुकर्ररा, हर आदमी को एक मुद्दत दी गई है। वो मुद्दत ख़त्म हो गई, उसकी क़यामत कायम हो गई। मन मात फ़क़द क़ामत क़यामतुहु, जो मरा उसकी क़यामत कायम हो गई। अजल मुसम्मा, हर एक को एक मुद्दत मुकर्ररा दी है। एक क़यामत इनफिरादी है, एक क़यामत इज्तिमाई है। इनफिरादी क़यामत हर आदमी की मौत, इज्तिमाई क़यामत वो जब जिब्रील इसराफील सूर फूकेंगे, वो है सबकी मौत। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, कोई बाकी नहीं रहेगा सिवाय अल्लाह की ज़ात की।
तो एक क़यामत इनफिरादी है, एक क़यामत इज्तिमाई है, ये समझाया। हाँ, उसी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दुनिया को तुम्हारे लिए पैदा किया है, तुमको आखिरत के लिए पैदा किया है। तो आखिरत के लिए पैदा होने की ये तफसील है कि इनफिरादी तौर पर हर एक की मौत है, इज्तिमाई तौर पर सबकी मौत है, फिर सबको अल्लाह आखिरत में ले जाएंगे। बात साफ हो गई नहीं? അപ്പോൾ ഈ ലോകത്തെ ജീവിതം മനുഷ്യൻ അല്ലാഹു തആല നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഈ ലോകത്ത് അല്ലാഹു തആല ജീവിതം നൽകി, ആ ജീവിതത്തിൽ കുറേ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നൽകുകയുണ്ടായി. ആ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ പൂർത്തീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ലോകത്ത് മനുഷ്യൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള അവൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം. അതാണ് ആ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ പൂർത്തീകരിക്കുക. എന്താണ്, എങ്ങനെ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹദീസിൽ വരുന്നുണ്ട്, ഇന്ന ദുനിയ ഖുലിഖത് ലക്കും വഅൻതും ഖുലിഖ്തും ലിൽ ആഖിറ. ഈ ലോകം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിലുള്ള വസ്തുക്കൾ, ഇതിലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ, ഇതിലുള്ള ആവശ്യങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിനുള്ള വസ്തുക്കൾ, സ്വർണമോ വെള്ളിയോ, ഇതിലുള്ള സമ്പത്തോ വസ്തുക്കളെല്ലാം മനുഷ്യനാവശ്യമായ, മനുഷ്യൻ്റെ ആവശ്യത്തിനും ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയെല്ലാം ഈ ലോകത്ത് എന്തെല്ലാം അല്ലാഹു തആല തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം ഈ മനുഷ്യന് വേണ്ടിയാണ്. എന്നാണ് ഈ മനുഷ്യൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? ഇത്രയുമെല്ലാം സൗകര്യങ്ങളുമെല്ലാം ഒരുക്കി, ഇത്രയും ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്ത് ഈ മനുഷ്യനെ അല്ലാഹു തആല സൃഷ്ടിച്ചു, എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യനെ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? അതിനാണ് ഹദീസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് വരുന്നത്, വഅൻതും ഖുലിഖ്തും ലിൽ ആഖിറ, നിങ്ങൾ ആഖിറത്തിന് വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നതാണ്, ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം, ആ ഉത്തരവാദിത്തത്തിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഫലം ആഖിറത്തിലെ ജീവിതത്തിൽ. എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു തആല ഈ ലോകത്ത് ഒരു നിശ്ചിതമായ സമയം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അജലും മുസമ്മ എന്ന് ഖുർആൻ ഷരീഫിൽ അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞു. ഒരു നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട സമയം എല്ലാത്തിനുമുണ്ട്. അത് വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലും നിശ്ചിതമായ സമയമുണ്ട്, കൂട്ടമായിട്ട് മനുഷ്യർക്ക് മുഴുവനും ഒരു നിശ്ചിതമായ സമയമുണ്ട്. ആ സമയം പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മരണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, പിന്നെ ആ മനുഷ്യൻ്റെ ആ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട സമയം പൂർത്തിയായി. ആ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറയാറുണ്ട്, മമ്മാത ഫഖദ് ഖാമത് ഖിയാമത്തുഹു, ഒരു മനുഷ്യൻ മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ മനുഷ്യൻ്റെ ഖിയാമത്തായി കഴിഞ്ഞു, ഖിയാമത്ത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ആ മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥ. പക്ഷേ എന്നാൽ മനുഷ്യരെല്ലാവരുടെയും ഒരു ഖിയാമത്തുണ്ട്. അതെപ്പോഴാണ്? അല്ലാഹു തആല കൽപ്പിക്കുമ്പോൾ, ഇസ്രാഫീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അസൂറിൽ ഊതുന്ന സമയത്ത്, ആ സമയത്ത് തുടങ്ങുന്ന ആ ഖിയാമത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്, മുഴുവൻ മനുഷ്യരും അതിനു മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടു പോകും. അന്നുണ്ടായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരും മരണപ്പെട്ടു പോകും. അങ്ങനെ എല്ലാം ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ സമയം അവസാനിക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയം അല്ലാഹു തആല നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന് മുമ്പുള്ള സമയം, അതിന് ശേഷമുള്ള അടുത്തുള്ള ഒരവസ്ഥ. അപ്പോൾ ഈ മുമ്പുള്ള സമയം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇതാണ് ഈ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങൾ വച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള സമയം, അതിനുള്ള സന്ദർഭം. ആ സമയം പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലങ്ങളും അതിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങളും അതിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനുള്ള ഒരവസ്ഥ. ഈ രീതിയിലാണ് അല്ലാഹു തആല മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെയാണ് നമ്മളെ ഈ ലോകത്തേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നത്. अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह इसीलिए भेजते थे ताकि वो लोगों को तालीम दे, लोगों को पहले दावत दे, फिर तालीम दे। दावत तालीम किस चीज़ की दी? कि लोग अपनी दुनिया से आखिरत बनावें। जैसे ज़मींदार अपनी ज़मीन से फसल लेता है, अनाज की फसल, फलों की फसल, मुख्तलिफ चीज़ों की फसलें लेता है वो अपनी ज़मीन से, इसलिए वो ज़मीन को अपने पास रखता है, अपने कब्जे में रखता है। तो अंबिया किराम की दावत ये होती है कि लोग अपनी दुनिया से आखिरत बनावें। वब्तग़ी फ़ीमा आताकल्लाहु दारल आखिरा, अल्लाह यही कह रहे हैं। नबियों ने भी यही बात कही और अल्लाह के फरमाने से कही है कि अल्लाह ने क्या फरमाया है? अल्लाह ने ये फरमाया है
کہ وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، تو اس کو اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس سے اپنی آخرت بنا لے۔ تندرستی دی ہے تو تندرستی تھی آخرت بنا، مال دیا ہے تو مال سے آخرت بنا، عقل سمجھ دی ہے تو عقل سمجھ سے آخرت بنا۔ جو تجھے دنیا نے دی ہے اللہ نے اس سے تو اپنی آخرت بنا لے۔ یہ دعوت ہے اللہ کی کہ وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ۔ یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے قارون کے لیے اتاری تھی، کیونکہ اس کو اللہ نے دنیا بہت دی تھی، مال بہت دیا کہ اللہ تجھے دنیا دے چکا ہے، مال دے چکا ہے، اب تو اپنی دنیا سے آخرت بنا لے۔ اس نے نہیں بنائی تو دنیا بھی نہیں رہی اور آخرت بھی نہیں رہی۔ جیسے سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک کیا ہے، یہاں اللہ نے اس کو ہلاک کیا، اس کے مال کو بھی ہلاک کیا۔ فَخَسَفْنَا بِهِ بِدَارِهِ الْأَرْضِ، کہ سب کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں اتار دیا، اس کے خزانے کو بھی، اس کی ذات کو بھی۔ کیوں؟ کہ اس نے دنیا سے آخرت نہیں بنائی۔ ہم کو دعوت دی ہے کہ دنیا سے آخرت بناؤ۔ ہمارے نبی نے اور زیادہ سمجھنے کی بات کی تاکہ ہماری سمجھ میں آوے۔ ہمارے نبی نے ہم سے یہ فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ الامانی۔ فرمایا باہوش اور سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے۔ جیسے آپ مشینوں پر قابو کرتے ہیں، فاس کرتے ہیں، سلو کرتے ہیں، بند کرتے ہیں، کھولتے ہیں، کرتے ہیں نہیں کرتے؟ ہاں، تو فرمایا سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے۔ کہ اپنی ذات پر قابو کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اپنی ذات پر قابو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جس کام سے راضی ہوتا ہو اس میں اپنے آپ کو لگائے۔ اللہ نے جس بات کا حکم دیا ہے اپنے آپ کو اس میں لگائے۔ اللہ نے جس بات سے منع کیا ہے اپنے آپ کو اس سے بچائے۔ اللہ جس کام سے ناراض ہے اللہ اپنے آپ کو اس سے بچائے۔ یہ مطلب ہے قابو کرنے کا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، اور یہ سب اس لیے کرے تاکہ موت کے بعد کام آوے۔ ہاں، کیونکہ موت کے بعد یہ چیزیں کام آئے گی، موت کے بعد یہ چیزیں کام آئے گی۔ جو چیزیں آسمان سے آئی ہے ہدایت کے لیے، وہ زندگی میں جتنی آئے گی اتنا آخرت میں نفع ہوگا۔ اللہ نے آسمان سے ہدایتیں ہمارے لیے اتاری ہے، اجتماعی بھی اور انفرادی بھی۔ جی ہاں، ہدایتیں تو وہ زندگی میں آنا ضروری ہے۔ چلو پھر آگے کرو۔ അമ്പ്യാക്കൾ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം അവരെ ഈ ലോകത്തേക്ക് അല്ലാഹു തആല അയച്ചത് ഈ ഒരു ദഅവത്തുമായിട്ടാണ്। അതായത് അമ്പ്യാക്കൾ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ഈ ലോകത്ത് വന്ന് മനുഷ്യരോട് പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്നും ആഖിറത്തിന് വേണ്ടി സമ്പാദിക്കുന്നു। നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു തആല ഈ ജീവിതം തന്നു, കഴിവ് തന്നു, ഇതിനെല്ലാം നിങ്ങൾ ആഖിറത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇതുകൊണ്ട് സമ്പാദിക്കുമെന്ന് അമ്പ്യാക്കൾ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം അവരുടെ ഉമ്മത്തിനോട്, അവരുടെ ജനങ്ങളോട് പറയുകയുണ്ടായി। ഖുർആൻ ഷരീഫിൽ അല്ലാഹു തആല പറയുന്നുണ്ട്, വബ്തഗി ഫീമാ ആതാകല്ലാഹു ദാറൽ ആഖിറ, നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തന്നിരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ ആഖിറത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ അതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി। നിങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം അല്ലാഹു തആല തന്നിട്ടുണ്ടോ? ചിലർക്ക് ആരോഗ്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്, ചിലർക്ക് സമ്പത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്, ചിലർക്ക് അല്ലാഹു തആല ബുദ്ധി നൽകിയിട്ടുണ്ട്, പല കഴിവുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പല അനുഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലാഹു തആല ദുനിയവിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളെ മനുഷ്യൻ ആഖിറത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. അപ്രകാരം ഒരു കൃഷിക്കാരൻ തൻ്റെ കൃഷി ഭൂമിയെ, അവൻ്റെ കയ്യിലുള്ള സമ്പത്തിനെ അവൻ ആ കൃഷിയിൽ നിന്നുള്ള വിളവിന് വേണ്ടി അവൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. വെറുതെ കിടക്കുന്ന ഭൂമി, അതിലവൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു, ധാന്യങ്ങൾ ഇടുന്നു, എന്നിട്ട് പരിശ്രമിച്ച് അതിൽ നിന്നും ധാരാളം ധാന്യങ്ങൾ, വിളവുകൾ തിരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നു. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ്
ഈ ലോകത്തെ ജീവിതം അതിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു കൃഷിയെ പ്രകാരം മനുഷ്യൻ കൃഷി ചെയ്ത് അതിൽ നിന്നും വിളവെടുക്കുന്നു, ഇതുപോലെ ദുനിയാവിൽ അല്ലാഹു തആല നൽകിയിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ ഉപയോഗിച്ച് ആഖിറം സമ്പാദിക്കലാണ്. ഈ ആയത്തിൽ അത് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് കാറൂനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആണെങ്കിലും ആ കാറൂനോട് അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്, നിനക്ക് ദുനിയാവിൽ അല്ലാഹു തആല നൽകിയതിൽ നിന്നും നീ ആഖിറത്തിനെ സമ്പാദിക്കുക. പക്ഷേ കാറൂൻ അത് അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല, അവനത് സമ്പാദിച്ചില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? അവസാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. ഫഖസഫ്നാ ബിഹി വബിദാരിഹിൽ അർദ്, അല്ലാഹു തആല അവനെ നശിപ്പിച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് ആഴ്ത്തിക്കളഞ്ഞു. ഈ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ആര് ഈ ലോകത്തെ ആഖിറത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നില്ലയോ അവരുടെ അവസ്ഥ ഇതായിരിക്കും. ഇത് അമ്പിയാക്കൾ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം അവരുടെ ജനങ്ങളോട് ഇത് പറയുകയുണ്ടായി. ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഈ കാര്യം കുറച്ചും കൂടെ വിശാലമായി തങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ ഉമ്മത്തിന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. തങ്ങളുടെ ഹദീസുകളിൽ കൂടി, തങ്ങളുടെ ഉപദേശങ്ങളിൽ കൂടി. ഒരു ഹദീസ് വളരെ നമ്മളെല്ലാവരും കേൾക്കുന്നതാണ്, അൽ കയ്യിസു മൻ ദാന നഫ്സഹു അമില ലിമാ ബഅദൽ മൗത്ത്. ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യൻ ആരാണ്? ആര് തൻ്റെ നഫ്സിനെ, തൻ്റെ ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും വരാനിരിക്കുന്ന ആഖിറത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തെ, മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആ മനുഷ്യനാണ് ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ആരാണ് തൻ്റെ നഫ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. എപ്രകാരം ഒരു മനുഷ്യൻ ധാരാളം കാര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാറുണ്ട് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ. ഒരു മെഷീനാണെങ്കിലും ഒരു വാഹനമാണെങ്കിലും അത് ഓടിക്കുന്നവൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അവനെ നടപ്പിലാക്കുന്നവൻ അവൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ആ മെഷീൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടുന്നു, സ്പീഡ് കുറയ്ക്കുന്നു, ഓഫ് ചെയ്യുന്നു, ഓൺ ചെയ്യുന്നു. താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ അതിനെ ഒരു നിയന്ത്രണത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ആ മെഷീൻ കൊണ്ട്, ആ വാഹനം കൊണ്ട് അവന് പ്രയോജനമുണ്ടാകുന്നത്. ഇതേപോലെ അല്ലാഹു തആല നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ ശരീരത്തെയും അതുപോലെ നിയന്ത്രിക്കുക. അപ്പോഴാണ് ഈ ശരീരം കൊണ്ട്, ഈ ജീവിതം കൊണ്ടും ആ മനുഷ്യന് പ്രയോജനമുണ്ടാകുന്ന. ആ മെഷീനിൽ നിന്നും, ആ വാഹനത്തിൽ നിന്നും ഒരു മനുഷ്യൻ പ്രയോജനം കരസ്ഥമാക്കുന്ന പോലെ. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അല്ലാഹു തആല ഏത് കാര്യങ്ങൾ അവനിൽ നിന്നും ഉദ്ദേശിക്കുന്നോ, തൃപ്തിപ്പെടുന്നോ ആ കാര്യങ്ങളിൽ ആ മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ജീവിതത്തെ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ്. ഏത് കാര്യങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലയോ ആ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിവായി, അതിൽ നിന്നും മാറി നിന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തിയുടെ വഴിയിലേക്ക് തൻ്റെ ജീവിതത്തെ കൊണ്ടുവരിക. ആ രീതിയിലേക്ക് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുക, അവൻ്റെ ശരീരത്തെ. അങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യനെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഈ ഉമ്മത്തിന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് ഈ ജീവിതം ഇത് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആഖിറത്തിന് വേണ്ടി സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. അതിനുവേണ്ടിയാണ് അല്ലാഹു തആല ഈ ജീവിതം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു അവസ്ഥയും ആ സമയമാണ് അല്ലാഹു തആല ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. तो अल्लाह ताला ने हमको, मेरे बुजुर्गों, ये दावत दी है कि वब्तगी फीमा अताकल्लाहु दारल आखिरा, तुझको अल्लाह ने जो कुछ दिया है उससे तो अपनी आखिरत बना ले। आखिरत बनाने का क्यों हुक्म दिया? दुनिया बनाने का क्यों हुक्म नहीं दिया? तो आखिरत की दो सिफतें हैं, वो दो सिफतें दुनिया में नहीं है। आखिरत की दो सिफत क्या है? वल आखिरतु खैरुन व अबका। क्या आखिरत बहुत बेहतर है और बाकी रहने वाली है, ख़त्म होने वाली नहीं है। कोई खैर कितनी खैर हो लेकिन वो ख़त्म होने वाली है, तो उसे जोड़ नहीं बैठता। तो आखिरत की दो सिफतें बताई कि आखिरत दुनिया से बहुत बेहतर है, कि दुनिया की नेमतों में तगय्युर आता है। आप जवान हैं, बूढ़े हो जाएंगे, बूढ़े हैं, मर जाएंगे। हाँ, दुनिया की नेमतों में तगय्युर आता है। हाँ, ये सूरज चढ़ता है, उतरता है, ऐसे दुनिया की नेमतों में तगय्युर आता है, एक हालत पर नहीं है। तो एक नुकसान की बात तो ये है
जी हाँ। फिर दूसरी बात कि इसके लिए बका का वादा नहीं है कि इसको हम बाकी रखेंगे, है ना। और इसकी दलील और अलामत कि 3 दौर आदमी पर गुजरते हैं, उसका बचपना, उसकी जवानी, उसका बुढ़ापा। माँ के पेट में से आने के बाद ये 3 दौर है, बचपना है, जवानी है, बुढ़ापा है। ये 3 दौर इस बात की अलामत है कि यहाँ बका नहीं है। बचपना बाकी नहीं रहा, जवानी दे दी, जवानी बाकी नहीं रही, बुढ़ापा दे दिया, ये बुढ़ापा बाकी नहीं रहा। हाँ, तो ये दुनिया की कमी की एक इलामत ये है कि इसको बका नहीं है। जी हाँ, ये सदा मदा के लिए नहीं है, इसमें तगय्युर आता है। जी हाँ, इसमें तगय्युर आता है, इसलिए ये उसी कमी और कमज़ोरी की बात है। अल्लाह ने आखिरत में हर किस्म की खैर रखी है और वो खैर हर तरह बाकी रहेगी। वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा। അല്ലാഹു തആല ഈ ലോകത്ത് ഇവിടുത്തെ ജീവിതത്തിൽ കൂടി ആഖിറത്തിനെ സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അയച്ചിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആയത്തിൽ പോലെ വബ്തഗി ഫീമാ ആതാകല്ലാഹു ദാറൽ ആഖിറ, നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നതിനെ വെച്ച് നിങ്ങൾ ആഖിറത്തിനെ സമ്പാദിക്കും. ഇപ്പം ഈ ലോകത്തെ ജീവിതത്തിനെ ആഖിറത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അല്ലാഹു തആല പറയുണ്ടായി. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ? ദുനിയാവിലെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല, ഇവിടുത്തെ ജീവിതത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞില്ല, ആഖിറത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. അതിന് 2 കാരണങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ആഖിറത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ. ആ 2 കാര്യങ്ങൾ ഈ ലോകത്തെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ലക്ഷ്യമാക്കാതെ ആ വരുന്ന ആഖിറത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞത്. ആ 2 കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? വൽ ആഖിറത്തു ഖൈറുൻ വ അബ്ഖാ എന്ന ആയത്തിൽ കൂടി അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു. ആഖിറത്തിൻ്റെ 2 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, ഇതിനേക്കാൾ എത്രയോ നല്ലതാണ്, ഖൈറായതാണ്. ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഈ ജീവിതത്തെയും ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥകളെ വെച്ച് വളരെ നല്ലതാണ്, ഇതിനേക്കാൾ ഖൈറായതാണ്. രണ്ടാമത്തേത്, അത് എന്നേക്കും അവശേഷിക്കുന്നതുമാണ്. 2 ഗുണങ്ങൾ, ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത 2 ഗുണങ്ങൾ. ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ അത് എല്ലാം നല്ലതാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുകയില്ല. പല അവസ്ഥകളാണ്, നന്മയും തിന്മയും എല്ലാം ഉണ്ടാവും. രണ്ടാമത്തെ, ഇനി എത്ര ഖൈറുണ്ടെങ്കിലും എത്ര നല്ലത് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെയും അതൊന്നും നിലനിൽക്കുകയില്ല, അവശേഷിക്കുകയില്ല, അതെല്ലാം തീർന്നു പോകും. ഈ 2 കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ആഖിറത്തിനെ നിങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കി. കാരണം ഇവിടെ സ്ഥിരതയില്ല, ഇവിടെ അവസ്ഥകൾ മാറി മാറി വരും. എത്ര നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥകളിൽ മാറ്റം വരും. ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഘട്ടങ്ങൾ തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഘട്ടങ്ങൾ തന്നെ മാറി മാറി വരും, അതിലും സ്ഥിരതയില്ല. ഒരു കുട്ടി ലോകത്തേക്ക് ജനിക്കുന്നു, അങ്ങനെ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ നാൾ ചെറുപ്പം, കുട്ടിപ്രായമുണ്ടാവും, ഒരു കുട്ടിയായിട്ട് ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കും. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്താവും, അവൻ ആ ചെറുപ്രായത്തിൽ നിന്നും കുട്ടിപ്രായത്തിൽ നിന്നും മാറി യുവാവായി മാറും, കുറച്ചും കൂടെ കഴിവിലും ഉയർന്ന അവസ്ഥയിലേക്കാവും. പക്ഷേ ആ യുവത്വം വന്നാൽ പിന്നെ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ ആ യുവത്വം നിലനിൽക്കുകയില്ല. കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ ആ യുവത്വം മാറി പിന്നെ വാർദ്ധക്യാവസ്ഥയിലേക്ക്, പ്രായമാകുന്ന വയസ്സായ അവസ്ഥയിലേക്ക് ആ മനുഷ്യൻ മാറും. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചിലപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല. അത് കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ മരണപ്പെട്ട് ആ ജീവിതം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ലാതായിപ്പോകും. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ ലോകത്തെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് സ്ഥിരമായ ഒരു അവസ്ഥയില്ല, നിലനിൽപ്പില്ല. ഖൈറുകൾ ഇവിടെ നിലനിൽക്കുകയില്ല, നന്മകളും സന്തോഷങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ നിലനിൽക്കുകയില്ല. ഇതാണ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ. അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അംബിയാക്കൾ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം മുഖേന നമ്മളെല്ലാവരോടും, ഈ ലോകത്തുള്ള മനുഷ്യരോടെല്ലാം പറഞ്ഞ വിഷയം എന്താണ്? ഈ ലോകത്തെ ഈ താൽക്കാലികമായ ഈ അവസ്ഥകൾ, ജീവിതം, ഇതിനെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വരാനിരിക്കുന്ന ഖൈറ, ഇതിനേക്കാൾ ഉത്തമമായ, എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്ന ഖൈറുകളുടെ എല്ലാ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്ന, ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത എല്ലാ ഖൈറുകളും നിലനിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ജീവിതത്തെ നിങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കി ഇതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അതിനെ സമ്പാദിക്കും എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഇതാണ്.
تو آخرت کی دو صفتیں سنائی، ایک وہ باقی رہنے والی ہے اور اس میں خیر ہی خیر ہے۔ صحابہ کرام نے جب یہ باتیں سنی تو انہوں نے کیا اثر لیا؟ صحابہ کرام نے آخرت کی باتیں سنی تو یہ اثر لیا اور یوں کہا انما ہممنا الآخرہ ولیست ہممنا الدنیا، ہمارے عزائم آخرت بنانے کے ہیں۔ جیسے آپ لوگوں سے عزائم کرواتے ہیں نا جماعت، جی ہاں بٹھا کر کے کہ عزائم کرو، تو وہ فرماتے تھے کہ ہمارے عزائم آخرت بنانے کے ہیں، کیوں کہ وہ باقی رہنے والی ہے، وہ بہتر بھی ہے، ہاں، اور جتنی چاہو کما سکتے ہو، آخرت جتنی چاہو کما سکتے ہو، جی ہاں، تو اس لیے کہا انما ہممنا الآخرہ، ہمارے عزائم آخرت بنانے کے ہیں، اور یہی دعوت ہے انبیاء کرام کی کہ اپنی آخرت بناؤ، اپنی دنیا سے آخرت بناؤ۔ آپ پوچھو گے دنیا سے آخرت بنانے کے کیا اسباب ہیں؟ جیسے حلوہ بنانا ہے تو حلوہ بنانے کے کیا اسباب ہیں؟ کہ بھئی گھی ہو، چینی ہو، جی ہاں چکنائی ہو۔ آخرت بنانے کے کیا اسباب ہیں؟ تو آخرت بنانے کے اسباب ایک تو ایمان ہے۔ کیا ہے؟ کہ ایمان، اللہ نے ایمان کی نعمت اتاری ہم کو، اسلام کی نعمت اتاری ہے، تو ایک آخرت بنانے کا سبب ایمان ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہر نبی یہ ایمان کی بات لے کر آیا اور اپنے امت کو یہ ایمان سکھایا کہ اپنے اللہ سے تعلق پیدا کرو۔ کون سا تعلق؟ اللہ سے کسی کی رشتہ داری نہیں ہے، کہ اللہ سے ایک ہی تعلق ہوتا ہے۔ وہ کیا تعلق ہے؟ کہ عبادت کا اور بندگی کا تعلق ہے۔ اللہ سے اپنے بندوں کا تعلق عبادت کا تعلق ہے، اور کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، کہ اللہ نے اپنے بندوں کو، جناتوں کو، انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے ہمارا۔ اس عبادت کو قبول کرانے کے لیے، صحیح کرانے کے لیے انبیاء آئے، ورنہ ہر ایک اپنے اپنے طور پر اپنے اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ دنیا کی قومیں، وہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت وہ صحیح ہے جو نبی بتاوے۔ ہاں، اسے نبیوں نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت پر دعوت دی اور عبادت کے طریقے بتائے اور عبادت کے فائدے اور فضائل بھی بتائے۔ ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബാക്കൾ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹും അജ്മഈൻ, അവർ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഈ ദഅവത്ത് അവർ കേട്ടപ്പോൾ അവരതിനെ സ്വീകരിച്ചു. എന്നിട്ട് അവരതിനെ അവരെ ലക്ഷ്യമാക്കി മാറ്റി. സഹാബാക്കൾ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹും അജ്മഈൻ അവർ പറയുമാറ്റം, അവരുടെ വാക്ക് പറയണം, ഇന്നമാ ഹിമമുന അൽ ആഖിറ, ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം, ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം, ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം അത് ആഖിറത്താണ്, ദുനിയാവ് ലക്ഷ്യമല്ല എന്ന് സഹാബാക്കൾ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹും അജ്മഈൻ പറയുമായിരുന്നു. അപ്പം അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള ലക്ഷ്യം, അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള ഉദ്ദേശം പ്രകാരം നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഓരോ മനുഷ്യനും ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ടാവും, ഓരോ ഉദ്ദേശങ്ങൾ മുമ്പിലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ജോഡികളിലാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ഇരുത്തി അസായം ചെയ്യിക്കും. അസായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മുടെ ഒരു ലക്ഷ്യം, നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വയ്ക്കുന്ന ഒരു നിയത്ത്, ഇന്നിന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം, ഇത്ര ജമാഅത്തുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കണം, ഈ അസായ്മുകൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കലാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബാക്കൾ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹും അജ്മഈൻ അവരുടെ ജീവിതങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഇതായിരുന്നു. അവർ ആഖിറത്തിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി അതിനുവേണ്ടി അവർ ജീവിച്ചു. അപ്പോൾ ആഖിറത്തിനെ ലക്ഷ്യമാക്കണമെങ്കിൽ, ആഖിറത്ത് സമ്പാദിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് എന്താ വേണ്ടത്? അതിനുള്ള വസ്തു എന്താണ്? കാരണം എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നേടണമെങ്കിൽ അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു ഉണ്ടാകണം. ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അലുവ ഉണ്ടാക്കണം എങ്കിൽ അതിനെന്താ വേണ്ടത്? അതിനാവശ്യമായ നെയ്യ്, മറ്റ് മാവ്,
മധുരം, ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം കൂടെ വെച്ചാണ് ഹലുവ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ ആഖിറം കരസ്ഥമാക്കണമെങ്കിൽ അതിനെന്താ വേണ്ടത്? അതിലൊന്നാമതായിട്ടുള്ളത് ഈമാനാണ്. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഇതുള്ള ഈ കലിമയിലുള്ള യഖീൻ, കലിമയിലുള്ള വിശ്വാസം. അമ്പിയാക്കൾ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം അവരുടെ ഉമ്മത്തിനെ, ജനങ്ങളെ ഈ ഒരു കലിമയിലേക്കാണ് അവർ ക്ഷണിച്ചത്. അവർ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു. അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ ശരിയാക്കി തീർക്കാൻ വേണ്ടി അതിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഈമാനാണ്. ഈമാൻ അടിസ്ഥാനമാണ്. ഈ ഈമാനെ ഉണ്ടാക്കുക, ഈ ഈമാൻ ഉണ്ടാകലാണ് ആഖിറത്തിൻ്റെ സമ്പാദ്യത്തിന് വേണ്ടി, ആഖിറത്തിൽ വിജയിക്കാൻ വേണ്ടി, അതിനുവേണ്ടി ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങൾ, അതിനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തത് ഇതാണ്, ഈമാനാണ്. അപ്പോൾ ആ ഈമാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബാക്കൾ പരിശ്രമിച്ചു. അമ്പ്യാക്കൾ ആ ഈമാനിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു. ജനങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങൾ വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും മാറ്റി അള്ളാഹുലേക്കുള്ള ബന്ധമാക്കി, അള്ളാഹുമായിട്ട്. കാരണം അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേതെങ്കിലും ബന്ധങ്ങളല്ല. അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഒരടിമയുടെ തൻ്റെ ഉടമസ്ഥനായ യജമാനനായ അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അത് ഇബാദത്തിൻ്റെ ബന്ധമാണ്. കാരണം മനുഷ്യനെയും ജിന്നുകളെയും അള്ളാഹു തആല സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അവൻ്റെ ഇബാദത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ആ ഇബാദത്തിൽ കൂടിയുള്ള ബന്ധമാണ് ഒരടിമയും തൻ്റെ യജമാനായ ഉടമസ്ഥനായ അള്ളാഹുമായിട്ടുണ്ടായിത്തീരുന്നത്. മറ്റേതെങ്കിലും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങളല്ല, ഭൗതികമായ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേകതകളുടെ ബന്ധമല്ല. നേരെ മറിച്ച് ഈമാനിൻ്റെയും ഇബാദത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒരു മനുഷ്യനും അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഉണ്ടായത്. ആ ബന്ധം ഉണ്ടാക്കി തീർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അമ്പിയാക്കൾ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം അവരുടെ ആളുകളെ, ജനങ്ങളെ, ഉമ്മത്തിനെ ക്ഷണിച്ചത്. അതാണ് ഈമാനാണ് ആഖിറത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും ഉണ്ടായിത്തീരേണ്ട കാര്യം. ईमान ज़िंदगी में आवे, अल्लाह का ताल्लुक़ ज़िंदगी में आवे, इसका क्या फ़ायदा होगा? इसका क्या नतीजा निकलेगा? जिसकी दावत लेकर अंबिया किराम आए हैं कि अल्लाह पर ईमान लाओ, अल्लाह की ताबेदारी करो, कि जब ये चीज़ ज़िंदगी में आएगी तो इसका क्या नफ़ा होगा? तो हमको ये बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है कि इसका क्या नफ़ा होगा। रिवायतों में है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तशरीफ़ ले गए और मदीने वालों ने आपका इस्तकबाल किया, आपकी नुसरत की, आपकी ताबेदारी की, वहाँ आपने एक बयान दिया मदीने में। पहला बयान है वो, एक बयान दिया। नबी का काम होता है लितुबय्यिन लिन्नास मा नुज़्ज़िला इलैहिम, कि नबी का काम है कि जो अल्लाह ने उतारा है वो लोगों के सामने बयान करे ताकि उनको वो पैगाम पहुंच जाए, उसीलिए वो भेजे जाते हैं। तो वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बयान दिया, वो पहला बयान है। उस पहले बयान में ये बात समझाई कि अल्लाह से ताल्लुक़ पैदा होने का क्या नतीजा है। क्यों कि नबी अल्लाह के बंदों को अल्लाह पर जोड़ने के लिए आए हैं। नबियों का ये काम है कि अल्लाह के बंदों का ताल्लुक़ अल्लाह ताला से हो जाए। यही दावत है कि हम सब का ताल्लुक़ अपने परवरदिगार से सही हो जाए। ताल्लुक़ तो है लेकिन सही ताल्लुक़ करना है। काफिर को भी ताल्लुक़ है, क्योंकि काफिर भाग नहीं सकता अल्लाह ताला से। जी हाँ, वो भी कब्ज़े में है, लेकिन अल्लाह राज़ी नहीं है काफिर से। हमारा ताल्लुक़ अल्लाह से ईमान के साथ है, हाँ, और वही असल है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने वालों से इस ताल्लुक़ का नफ़ा बताया कि अल्लाह से ताल्लुक़ पैदा करने का क्या नफ़ा है। तो वो पहले बयान में ये बात आई थी और ये फरमाया था कि मन अस्लह मा बैनहु व बैन अल्लाह अस्लह अल्लाहु मा बैनहु व बैन खल्क़िही। ये फरमाया कि मन अस्लह मा बैनहु व बैन अल्लाह अस्लह अल्लाहु मा बैनहु व बैन खल्क़िही, कि जो लोग अपना और खुदा का मामला ठीक कर लेंगे तो फिर अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत के सारे ताल्लुकात को ठीक कर देगा। एक ही रास्ता है
हालात के बनाने का, कामयाबियों के हासिल करने का एक ही रास्ता, अल्लाह एक है, उसकी तरफ रास्ता भी एक ही है। जी हाँ, वो सिरात मुस्तकीम कहलाता है, वो रास्ता जिस पर चलकर अल्लाह की रज़ा मिलती है। तो आपने ये कहा कि मन असलहा मा बैनहु व बैन अल्लाह असलह अल्लाहु मा बैनहु व बैन खल्क़िही, कि जो लोग अपना और खुदा का मामला ठीक कर लेंगे तो अल्लाह ताला उनका और बाकी मखलूक का मामला ठीक कर देगा। ये कहा क्योंकि इंसानों के ताल्लुकात हैं, हैवानों के आपस के कोई ताल्लुकात नहीं होते। हमारे ताल्लुकात हैं, उन ताल्लुकात में खराबी भी आती है, खूबी भी आती है, मुश्किल भी आती है, आसानी भी आती है, फसाद भी होता है, सलाह भी होता है, सब कुछ होता है। हाँ, तो उसकी इस्लाह के लिए कहा कि जो लोग अपना और खुदा का मामला ठीक कर लेंगे तो उनका और मखलूक आपस का मामला सारा ठीक हो जाएगा, सारे हालात ठीक हो जाएंगे। आसमानी हालात, ज़मीनी हालात, उखरवी हालात, दुनियावी हालात, इनफरी हालात, इज्तिमाई हालात, सारे हालात ठीक हो जाएंगे। ये दावत ये कि मन असलहा मा बैनहु व बैन अल्लाह असलह अल्लाहु मा बैनहु व बैन खल्क़िही, कि अपना और खुदा का मामला ठीक करो। जी हाँ, ഈമാൻ ജീവിതങ്ങളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രയോജനം എന്താണ്? ഒന്ന്, അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുക. ഈമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിമകളുടെ, സൃഷ്ടികളുടെ ബന്ധം സൃഷ്ടാവായ, ഉടമസ്ഥനായ അള്ളാഹുമായിട്ടായിത്തീരുക എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ടുണ്ടായിത്തീരേണ്ട പ്രയോജനം എന്താണ്? ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ പല ഹദീസുകളിൽ കൂടി പല സന്ദർഭങ്ങളിലും മനസ്സിലാക്കി തരികയുണ്ടായി. പ്രധാനമായും തങ്ങൾ മദീന മുനവ്വറയിലേക്ക് ഹിജ്റത്ത് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് തങ്ങൾ സഹാബാക്കളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു സംസാരം, തങ്ങളൊരു ബയാൻ ചെയ്തു, പ്രസംഗിച്ചു. കാരണം അമ്പിയാക്കളുടെ ജോലി, ഉത്തരവാദിത്വം തന്നെ അതെയാണ്. ലിതുബയ്യിന ലിന്നാസി മാ നുസ്സില ഇലൈഹിം, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും അമ്പിയാക്കളിലേക്ക് ഇറക്കപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക, വിവരിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇത് അമ്പിയാക്കളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഇതെല്ലാ നബിമാരും ചെയ്തു. അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിനെ തങ്ങളുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഈ കാര്യം അല്ലാഹു തആല തങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ആ ഇൽമ്, ആ അറിവ്, ആ വിഷയങ്ങൾ തങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് ഹിജ്റത്ത് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സഹാബാക്കളുടെ മുമ്പിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ, പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു വിഷയം പറഞ്ഞു, ദീനിൻ്റെ കൊണ്ട് ഉള്ള ഗുണം എന്താണ്. അതിലൊരു വിഷയം പറയുണ്ടായി, മൻ അസ്ലഹ മാ ബൈനഹു വ ബൈന അല്ലാഹി അസ്ലഹ അല്ലാഹു മാ ബൈനഹു വ ബൈന ഖൽഖി. ആര് തൻ്റെയും തൻ്റെ യജമാനനായ അള്ളാഹുവിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ബന്ധം ശരിയാക്കി തീർക്കുന്നോ എങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ മനുഷ്യൻ്റെയും മറ്റെല്ലാ ജീവികളുടെയും ഇടയിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ അള്ളാഹു തആല ശരിയാക്കി കൊടുക്കും. ഈ ഒരു ബന്ധം ശരിയായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടിമയും ഉടമസ്ഥനുമായ ഇടയിലുള്ള ബന്ധം ശരിയായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ അടിമയും മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ശരിയാവും. കാരണം മനുഷ്യരെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്ത് പല ബന്ധങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ജീവിക്കുന്ന, സമൂഹത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ സാമൂഹ്യമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സൃഷ്ടിയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ. മറ്റ് ജീവികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യന് ധാരാളം ബന്ധങ്ങളുണ്ട്. അവർക്കില്ലാത്ത അത്രത്തോളം ബന്ധങ്ങൾ ഈ മനുഷ്യനുണ്ട്. ഈ ബന്ധങ്ങളിൽ പല വിഷയങ്ങൾ വരും. അവൻ്റെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെയാണ്. അത് ചിലപ്പോൾ ബന്ധങ്ങൾ നന്നാകും, ചിലപ്പോൾ മോശമാകും, ചിലപ്പോൾ ആ ബന്ധങ്ങളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും, ചിലപ്പോൾ ആ ബന്ധങ്ങൾ നല്ല അവസ്ഥയിലാവും, അതിൻ്റെ ഗുണം ആ മനുഷ്യന് കിട്ടും. ചിലപ്പം പല ബന്ധങ്ങളും അതവന് പ്രശ്നമായി മാറും. ഇതിങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ പല അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇതായിരിക്കും അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ പല ബന്ധങ്ങളും, ആ ബന്ധങ്ങളുടെ പല അവസ്ഥകളിലും അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും.
ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ കൂടി തങ്ങൾ വളരെ ചുരുങ്ങിയ രീതിയിൽ ഈ വിഷയം പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തന്നു. ആര് തൻ്റെയും തൻ്റെ ഉടമസ്ഥനായ അള്ളാഹുവിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ബന്ധത്തെ ശരിയാക്കുന്നോ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവൻ്റെയും മറ്റെല്ലാ വസ്തുക്കളുമായിട്ടുള്ള, മറ്റെല്ലാ ജീവികളുമായിട്ടുള്ള, മറ്റെല്ലാ സൃഷ്ടികളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ശരിയാവും, അവൻ്റെ അവസ്ഥകൾ ശരിയാവും. കാരണം ഈ ബന്ധങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഈ ലോകത്തെ അവസ്ഥകളും വരുന്നത്. പല ബന്ധങ്ങളിൽ പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ അവസ്ഥകൾ മോശമാവും. അപ്പോൾ ഈ അവസ്ഥകൾ നന്നായി തീരാൻ വേണ്ടി മനുഷ്യനെല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ഈ ലോകത്തുള്ള ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകൾ നന്നാണോ. ഈ അവസ്ഥകൾ, ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകൾ നന്നായി തീരാൻ വേണ്ടി അവൻ്റെ പരിശ്രമിക്കേണ്ട എന്താണ്? അവൻ്റെയും അള്ളാഹുവിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള, സൃഷ്ടാവിൻ്റെയും അടിമയുടെയും ഇടയിലുള്ള ബന്ധം ശരിയാക്കി തീർക്കലാണ്. ഇതാണ് അമ്പിയാക്കൾ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം മനുഷ്യരെ അള്ളാഹുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചു. ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഈ കാര്യം തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ആ ഉമ്മത്തിൻ്റെ ബന്ധം, സഹാബാക്കളുടെ ബന്ധം അള്ളാഹുമായിട്ടുണ്ടാക്കി തീർത്തു. അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു. ജീവിതങ്ങളുടെ അവസ്ഥകൾ നന്നായി. ഈ ലോകത്തെ ജീവിതവും സന്തോഷകരമായി തീർന്നു. ഇതെല്ലാം ആ ബന്ധങ്ങൾ ശരിയാക്കുന്ന അവൻ്റെ ഈമാൻ ശരിയാകുന്നതിൽ കൂടി ഈ ലോകത്തെ ജീവിതങ്ങളും ഈ ലോകത്തെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകളും ശരിയായി തീരാൻ കാരണമായിത്തീരും. तो आपने सारी परेशानियों का, मुश्किलात का ये इलाज बताया कि अपना ताल्लुक़ अपने अल्लाह से सही कर लो। मन असलह मा बैनहु व बैन अल्लाह असलह अल्लाहु मा बैनहु व बैन खल्क़िही। जो अपना खुदा से ताल्लुक़ सही करेंगे, अल्लाह सारे ताल्लुक़ात सही कर देगा। जी हाँ, ये पक्की बात है और हक़ बात है। जी हाँ, उसकी दावत है कि अपना और खुदा का रिश्ता सही करो, ताल्लुक़ सही करो। कि अल्लाह से हमारा ताल्लुक़ कौन सा है? ये ईमान और इबादत का ताल्लुक़ है, कोई रिश्तेदारी नहीं है। हाँ, अल्लाह की ज़ात वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई मिसल नहीं। फिर कौन सा ताल्लुक़ है? कि अब्दियत का और बंदगी का और इबादत का ताल्लुक़ है। इसलिए अल्लाह ने ईमान की दावत देकर हमको इबादत की दावत दी है कि अल्लाह पर ईमान लाओ। अल्हम्दुलिल्लाह ईमान आ गया, अल्लाह ने हमको ईमान ले दिया। अगली दावत क्या है? कि अगली दावत अल्लाह ताला के हुक्मों की पाबंदी। जब अल्लाह को अल्लाह माना है तो उसके हुक्मों के पाबंद रहो, उसको इताअत कहते हैं। इताअत का मफ़हूम इबादत से आम है, क्योंकि इबादत के तो ख़ास तरीक़े हैं, कल नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ज़िक्र, ये इबादत। और इताअत कि हर काम में अल्लाह की बात मान कर जाए, हर काम में अल्लाह के नाफरमानी से बचे, उसको इताअत कहते हैं। इसलिए ईमान के बाद जो जिम्मेदारी हम पर अल्लाह की आती है वो इताअत की आती है कि अल्लाह के इताअत करने वाले बनो। यही असल तबलीग है। हाँ, क्यों? कि इताअत असल है ईमान के बाद। वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह। कि जब कभी हमने कोई रसूल ज़मीन पर भेजा है तो उसके भेजने की कोई गर्ज व गायत नहीं है सिवाय इसके कि वो ऐसी तालीम दे कि जिसकी वजह से अल्लाह के बंदों में अल्लाह की इताअत आवे। तो तबलीग की मेहनत, नबियों की मेहनत, और उसका मतलब कि ज़िंदगियों में अल्लाह की इताअत और ताबेदारी आ जावे, आज़ादी ख़त्म हो जावे। आज़ादी ख़त्म कि हम जान में, माल में, हर बात में अल्लाह के हुक्मों के ताबे हैं। जिस तरह हयात मौत में अल्लाह के ताबे हैं। अल्लाह जब तक चाहेगा ज़िंदा रखेगा, जब नहीं चाहेगा तो मौत दे देगा। तो हयात मौत में सारी मखलूक पाबंद है, उनके हाथ में कुछ नहीं है, अल्लाह के हाथ में हयात मौत है। ये तो सब मानते जानते हैं। तो ऐसे ही कि अल्लाह ताला ने हम पर जिम्मेदारियाँ डाली हैं, हम उन जिम्मेदारियों में भी अल्लाह के पाबंद बने। हम पर अल्लाह ने इबादत की जिम्मेदारी डाली है कि मैंने जिन्नातों को और इंसानों को इबादत के लिए पैदा किया है। पहले ज़मीन पर जिन आबाद थे, अभी भी हैं, बाद में इंसान आए। इन दोनों की ज़िंदगी इबादत के लिए है।
یہ اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، یہ اللہ کا حق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت لے کر آئے ہیں دنیا میں، اور اس دعوت میں حقوق کی تعلیم دیتے ہیں۔ کس کی؟ حقوق کی تعلیم دیتے ہیں، کیونکہ دنیا دارالحقوق ہے، یہاں حقوق واجب ہوتے ہیں۔ جی ہاں، اس لیے ان حقوق کی تعلیم دی ہے۔ جاہل اس کو کہتے ہیں ہماری شریعت میں جس کو حقوق کی خبر نہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ جاہل ہے۔ جاہل وہ نہیں جس کو لکھنا نہیں آتا، وہ نہیں، بلکہ شریعت میں جاہل آدمی وہ ہے جس کو حقوق کی خبر نہ ہو۔ اس لیے انبیاء کرام آ کر لوگوں کو دنیا میں حقوق کی تعلیم دیتے ہیں۔ اس کی مثال سنو، حقوق کی تعلیم کی مثال۔ معاذ بن جبل سے حضور نے پوچھا، معاذ صحابہ میں بڑے عالم آدمی ہیں، جی ہاں ان کا بڑا مقام ہے، تو ان سے بات ہو رہی ہے کہ معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ ہاں یہ کہہ رہے ہیں حقوق، جی ہاں، کیونکہ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے، آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے، یہ قاعدہ ہے، کوئی سمجھے یا نہ سمجھے۔ جی ہاں، تو پوچھا معاذ سے کہ معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ کیونکہ اللہ اول ہے، اللہ سب سے پہلا ہے، تو پہلا حق اس کا، وہ تعلیم دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم ہے کہ اللہ کا کیا حق ہے۔ ہاں، یہ حقوق کی خبر نہیں ہوتی، جب اپنی ضرورتوں کی خبر ہوتی ہے انسانوں کو، یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے، حقوق کی خبر نہیں ہوتی۔ ہاں، تو ضرورتیں اندر پیدا ہوتی ہے، اس لیے حقوق کی دعوت، حقوق کی تعلیم، ہاں یہ تبلیغ ہے کہ معاذ اتدری ماذا حق اللہ، معاذ تم کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ کہ اللہ و رسولہ عالم منظر، کہ اللہ رسول جانتے، ہم تو نہیں جانتے۔ فرمایا اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ یہ حق کی تعلیم کی پہلی مثال کہ اللہ پہلا ہے، پہلا حق اس کا ہے، وہ یہ ہے کہ تمام جنات اور تمام انسان مل کر کے اپنی حیات کو اللہ کی عبادت پر لگائیں۔ یہ حق ہے اللہ کا، حقوق کی تعلیم۔ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിൽ ഈ വിഷയങ്ങളിൽ കൂടി ഉമ്മത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിഹാരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അത് പറഞ്ഞത് അതിലൊരു വിഷയം, ആര് തൻ്റെയും തൻ്റെ ഉടമസ്ഥനായ അള്ളാഹുവിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഉള്ള ബന്ധം ശരിയാക്കി തീർക്കുന്നോ, അള്ളാഹു താല അവൻ്റെ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അവൻ ശരിയാക്കി തീർക്കുന്നതാണ്. അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്തിൻ്റെയാണ്? അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നമ്മൾ അടിമകളെന്ന നിലയിൽ ഈമാനിൻ്റെയും ഇബാദത്തിൻ്റെയും ബന്ധമാണ്. അതോടുകൂടി ഇത്താഅത്തിൻ്റെ ബന്ധമാണ്. മറ്റ് ബന്ധങ്ങളില്ല അള്ളാഹുമായിട്ട്. നമ്മൾ അടിമകളാണ്, നമ്മൾ അവൻ്റെ സൃഷ്ടികളാണ്. ഈ അടിമകൾ സൃഷ്ടാവുമായിട്ടും ഉടമസ്ഥനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഈമാനിൻ്റെ ബന്ധമാണ്, ഇബാദത്തിൻ്റെ ബന്ധമാണ്, ഇത്താഅത്തിൻ്റെ ബന്ധമാണ്. അള്ളാഹുവിനെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുക. കാരണം ജിന്നുകളെയും മനുഷ്യരെയും അള്ളാഹു തആല സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. ഈ ലോകത്ത് അള്ളാഹു തആല ജിന്നുകളെ സൃഷ്ടിച്ചു, അവരെയും ഇതിനു വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചു. പിന്നെ അതിനുശേഷം അള്ളാഹു തആല ഈ ലോകത്ത് മനുഷ്യരെയും സൃഷ്ടിക്കുകയുണ്ടായി. ആ മനുഷ്യരുടെയും ലക്ഷ്യം ഇത് തന്നെയാണ്. വമാ അർസൽനാ മിർ റസൂലിൻ ഇല്ലാ ലിയുതാഅ ബിഇദ്നില്ലാഹ്. എന്നിട്ട് അല്ലാഹു തആല അംബിയാക്കൾ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമെ ഈ ലോകത്തേക്ക് അയച്ചു. ഖുർആൻ ശരീഫിൽ അല്ലാഹു തആല പറയുന്നു, ഓരോ പ്രവാചകനെയും അയച്ചത് വേറൊന്നിനും വേണ്ടിയല്ല, അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. ജനങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുന്നവരായിത്തീരാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും
ആ ജനങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇത്താഅത്ത് ചെയ്യുന്നവരായി തീരാനും അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഈമാൻ ഇബാദത്ത് അതോടുകൂടി ഇത്താഅത്ത് പൊതുവായിട്ടല്ല. ഇത്താഅത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കാൻ. അനുസരണ എല്ലാ കാര്യത്തിലും വരും. ഇബാദത്ത് ചില കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഇബാദത്ത്, നമസ്കാരം പോലുള്ള ഇബാദത്തുകൾ. പക്ഷേ ഇത്താഅത്ത് ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ച് തൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഇത്താഅത്തോടു കൂടിയുള്ള ജീവിതം ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുക. അനുസരണയോടുകൂടിയ ജീവിതം, തൻ്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടങ്ങളെയും തൻ്റെ സ്വന്തം സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുസരണയുടെ ജീവിതം ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുക. അമ്പിയാക്കൾ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ഇതാണ് ഉമ്മത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. അപ്രകാരം മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ജീവിതവും മരണവും ഈ കാര്യത്തിൽ തൻ്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചല്ല ഈ ലോകത്തേക്ക് വരുന്നത്, സ്വന്തം ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചല്ല ഈ ലോകത്തുനിന്ന് പോകുന്നതും മരിക്കുന്നതും. ഇത് രണ്ടും അള്ളാഹുവിൻ്റെ തീരുമാനപ്രകാരമാണ്. അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ലോകത്തേക്ക് വന്നത്. ഇനി എപ്പോഴും അള്ളാഹു തആല തീരുമാനിക്കുമോ അപ്പോഴാണ് ഈ ലോകത്തുനിന്ന് പോകുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സമയവും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇത്താഅത്തോടു കൂടി ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഹുക്കൂക്കുകളാണ്. കുറേ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും കടമകളും ഉണ്ട് മനുഷ്യൻ. ഈ ദുനിയാവിലെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ ഹുക്കൂക്കുകളുണ്ട്, അതായത് കുറേ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട്, കുറേ കടമകളുണ്ട്. ആ കടമകളെ മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം. തനിക്ക് അതിലൊന്ന് അള്ളാഹുവിനുള്ള കടമയുണ്ട്, പിന്നെ മറ്റുള്ളവരുള്ള കടമകളുണ്ട്. ഈ കടമകളെല്ലാം അറിയുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ആ കടമകളെ പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ഈ ലോകത്തുള്ള ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം. ആര് കടമകളെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലയോ അവനാണ് യഥാർത്ഥ ജാഹിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. പറഞ്ഞാൽ അറിവില്ലാത്ത ആൾ. കാരണം അവന് കടമകളെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞില്ല. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയാത്തവരായിരിക്കും നമ്മൾ ജാഹിലെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അറിവില്ലാത്ത ആളെന്നോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നെങ്കിലും, പക്ഷേ യഥാർത്ഥ ജാഹിലാരാണ്? തൻ്റെ മേലുള്ള കടമകളെ മനസ്സിലാക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പൂർത്തീകരിക്കാതെ അതിനെ അറിയാത്ത ആളാണ് യഥാർത്ഥമായ ജാഹിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഹുക്കൂക്കുകളെ മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു തആല അമ്പിയാക്കൾ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമെ അയച്ചതും. അവർ ഈ ഹുക്കൂക്ക് മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു. മനുഷ്യൻ്റെ മേലുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം എന്താണ്, മനുഷ്യൻ്റെ മേലുള്ള കടമ എന്താണ്. അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയുണ്ടായി. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള ഹുക്കൂക്കുകൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം മുആദ് ബിൻ ജബൽ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സഹാബിയാണ്. ആ സഹാബിയോട് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, അതദ്രി മാ ഹഖുല്ലാഹി അലാ ഇബാദി. മുആദ്, നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള കടമ എന്താണ്, മനുഷ്യൻ്റെ മേൽ അവൻ്റെ അടിമകളുടെ മേലുള്ള കടമ എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. മുആദ് റളിയല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞു, അല്ലാഹു റസൂലു അഅലം, അള്ളാഹു റസൂലിനെ അറിയാം എന്താണ്. കാരണം തങ്ങളിൽ നിന്നും പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അള്ളാഹുവിനുള്ള കടമ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം അള്ളാഹുവിനെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുക, അവൻ്റെ കൂടെ മറ്റാരെയും പങ്കു ചേർക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ടുള്ള കടമ. അവിടെ എല്ലാവരോടും കടമയുണ്ട്, പക്ഷെ അള്ളാഹുവിനുള്ള കടമ ഏറ്റവും ആദ്യമാണ്. കാരണം അവൻ്റെ ഉടമസ്ഥനാണ്, യജമാനാണ്. അപ്പം ആ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള കടമ അതെന്താണെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മുആദ് ബിൻ ജബൽ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനോട് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെ കടമകൾ എന്താണ്, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ഇപ്പം ഈ ലോകത്തെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് കടമകളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുമാണ്. ആ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനെ ഇതാക്കുകയും ചെയ്യലാണ് ഈ ദീനിൻ്റെ പരിശ്രമം എന്ന് പറയുന്നത്. തബ്ലീഗിൻ്റെ പരിശ്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദഅവത്തിൻ്റെ പരിശ്രമം. ഈ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കുകയും ആ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ദീനിൻ്റെ ദഅവത്തിൻ്റെ പരിശ്രമം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും. നമ്മൾ ഈ പരിശ്രമം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടും നമ്മൾ ഈ വഴിയിൽ പുറപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടും ഈ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെയും കടമകളെയും മനസ്സിലാക്കി അതിനെ പൂർത്തീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത്. ഈ പരിശ്രമം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടായിത്തീരേണ്ട ഗുണം. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुकूक की तालीम दे रहे हैं। उसमें नंबर पहला आया अल्लाह ताला के हक़ का, जैसा कि बयान हुआ आपके सामने कि वो अल्लाह की इबादत है, कि अल्लाह की इबादत करो, वो बंदा बन करके रहो। इबादत का मतलब ये है कि बंदे बन कर रहो।
عبادت کے معنی بندگی فارسی لفظ ہے. اللہ کی عبادت کرو یعنی بندہ بن کر کے رہو، آزاد بن کے نہ رہو، بندے بنو. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کا بندہ بن کر کے زندگی گزاریں. ہاں، یہ آسان ہے، سب سے آسان اللہ کی عبادت ہے، سب سے آسان. جی ہاں، یہ سب سے آسان اللہ کی عبادت ہے. باقی جتنی ذمہ داریاں ہیں اس میں مشکلات آتی ہے. اللہ کی عبادت میں اگر مشکلات آ گئی تو وہ مشکلات کا حل بھی اللہ ہی بتاوے گا. یہ مشکل ہے کہ اچھا پھر یہ کر لو. اس لیے عبادت کے بہت طریقے ہیں، ایک طریقہ نہیں ہے عبادت کا، بلکہ عبادت کے بہت طریقے ہیں. کیوں کہ لوگوں کے حالات مختلف ہیں، تو مختلف حالتوں کی وجہ سے ان کی آسانی کے لیے طریقے زیادہ دیے. سمجھ میں آئی نا بات؟ تو طریقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پھیلائے ہیں. عبادت کے طریقے، اطاعت کے طریقے آپ کے ذریعے سے پھیلائے ہیں. آپ کی سنتیں اور آپ کی تعلیم وہ اسی کام کے لیے ہے کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی عبادت صحیح ہو. اسے حضور نے فرمایا مجھے اللہ نے تعلیم دینے والا بنا کر بھیجا ہے، مجھے اللہ نے مبلغ بنا کر بھیجا ہے. جی کہ میں بات پہنچاؤں گا، اور صرف پہنچانا نہیں ہوگا بلکہ پہنچاؤں گا بھی اور سکھاؤں گا بھی. ہاں، ایک تو پہنچا دینا جیسے آج کل ہے کہ بات ہو گئی دنیا میں پہنچ گئی، کیسا نہیں ہے، بلکہ آپ نے تعلیم بھی دی، تبلیغ بھی دی. ہاں، اور تعلیم کی کیا ذمہ داری ہے، یعنی کیا عمل کرنا ہے، کیونکہ علم تو عمل کے لیے ہوتا ہے، علم عمل کے لیے ہوتا ہے. تو آپ نے امت کو علم دیا، پھر اس علم پر کیا عمل کرنا ہے وہ بھی آپ نے بتایا. اگر یہ دونوں چیزیں صحیح ہو جاتی ہے، علم اور عمل، تو جان اور مال کا استعمال دنیا میں صحیح ہو جائے گا. ہاں، آدمی کی جان بھی قیمتی ہے، آدمی کا مال بھی قیمتی ہے. یہ جان مال ان کا استعمال صحیح ہو جائے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے کہ یہ بات دنیا میں پھیلاؤ اور یہ باتیں لوگوں کو سکھاؤ. تو اس سے کیا ہوگا کہ اس سے ایک طرف تو وہ اللہ کا حق ادا کریں گے، نہیں تو ان کو اللہ کے حق کی خبر ہی نہیں ہے. ایک طرف وہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کریں گے، دوسری طرف کہ ان کی جانی مالی تمام طاقتیں صحیح استعمال ہوگی. جی ہاں، آدمی کی جانی مالی طاقتیں استعمال ہوتی ہیں دنیا میں. جی ہاں، غلط بھی استعمال ہوتی ہے، صحیح بھی استعمال ہوتی ہے، دونوں طریقے سے استعمال ہوتی ہے، کیونکہ وہ استعمال ہونے کے لیے ہی ہے. اس لیے حدیث شریف میں ہے کہ کل الناس یغدو فبائع نفسہ موبقها او موتقها، کہ ہر آدمی دنیا میں اپنی صلاحیت لگائے گا، ایسا نہیں بیٹھا رہے گا. ہر آدمی دنیا میں اپنی صلاحیت لگائے گا، پھر یہ صلاحیت لگانے کے بعد کچھ تو کھوٹ میں اتر جائیں گے اور کچھ نفع کما لیں گے. جی ہاں، جیسے بازاروں میں ہوتا ہے کہ بازاروں میں کچھ لوگوں نے نفع کما لیا، مالدار ہو گئے، کچھ لوگ کھوٹ میں اتر گئے، پاگل ہو گئے. ہاں، تو یہ فرمایا کہ لوگ اپنی صلاحیتیں لگائیں گے دنیا میں، وہ صلاحیت لگا کر کھوٹ میں بھی اتریں گے اور نفع بھی کمائیں گے. ہاں، دونوں باتیں ہوگی، کھوٹ والے کھوٹ کھائیں گے، نفع والے نفع اٹھائیں گے. اس لیے نبی کو رحمت بنا کر بھیجا تاکہ لوگوں کو کھوٹ سے بچاوے اور نفع پر لگاوے. آپ نے فرمایا میں تمہارے لیے مثل والد کے ہوں، والد اور باپ، میں تمہارے لیے مثل باپ کے ہوں. کوئی باپ اپنے بیٹوں کے لیے کھوٹ کا دھندا کرے گا، کھوٹ کے راستے پہ لگائے گا؟ کبھی نہیں لگائے گا کہ میرے بچوں کی ترقی ہو. ہاں،
तो ऐसे ही नबी हैं कि वो हमको खोट के रास्ते से बचा करके नफ़े के रास्ते पर लगाएगा, वरना लोगों की सलाहियतें तो लगेगी, या खोट के रास्ते पर लगेगी या नफ़े के रास्ते पर लगेगी। ये होने वाली बात है, वो चाहें ना चाहें। इसलिए हमको मेरे दोस्तों अपनी सलाहियतों से फ़ायदा उठाने के लिए एक ही रास्ता दिया है, वो रहमत का रास्ता है, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का रास्ता है। उसमें रहमत भी है, उसमें तरबियत भी है, उसमें बरकत भी है, उसमें नुसरत भी है, सब चीज़ें, हर किस्म की खैर आपके रास्ते में है। जीतुकुम बिखैरि दुनिया वल आखिरा, ये फरमाया, जीतुकुम बिखैरि दुनिया वल आखिरा अस्लिमू तस्लमू, मैं तुम्हारे पास दुनिया और आखिरत की भलाई लेकर आया हूँ, मेरी बात मान लो, सलामत रहोगे। ये दावत दी है, ये दावत दी है कि मैं तुम्हारे पास दुनिया और आखिरत की खैर लेकर आया हूँ। हाँ, इसको मान लो, मेरी बात कबूल कर लो, तो क्या होगा कि यहाँ भी सलामत रहोगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। जीतुकुम बिखैरि दुनिया वल आखिरा। ഇപ്പോൾ ഇബാദത്തുകൾ, അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഇബാദത്തുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അള്ളാഹുവിനുള്ള കടമകൾ അത് ആദ്യം അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ഇബാദത്ത് ചെയ്യലാണ്. ഏറ്റവും എളുപ്പമായ കടമ എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ്, അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള കടമകളാണ്. കാരണം അത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനുഷ്യന് പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. മറ്റുള്ളവരുള്ള കടമകളിൽ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം, പക്ഷെ അള്ളാഹുവിനുള്ള കടമകൾ വളരെ അള്ളാഹുത്താല എളുപ്പമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹുവിനുള്ള കടമകളിൽ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇബാദത്തുകളിൽ എന്തെങ്കിലും മനുഷ്യന് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും അതിനുവേണ്ടിയും അള്ളാഹുത്താല പരിഹാരങ്ങൾ അള്ളാഹുത്താല തന്നെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇബാദത്തുകളിൽ, നമസ്കാരത്തിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് നമസ്കാരത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ ഇബാദത്തുകളുടെയും വിഷയത്തിൽ പല രീതികളുള്ളത്. പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ, അസുഖത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ, യാത്രയുടെ അവസ്ഥയിൽ, ഇങ്ങനെ പല അവസ്ഥകളിൽ പല രീതികൾ അള്ളാഹുത്താല എളുപ്പത്തിൻ്റെ വഴികൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിനുള്ള കടമകൾ പൂർത്തീകരിക്കൽ ഏറ്റവും എളുപ്പമാണ് മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. ആ കടമകൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നത്, അള്ളാഹുവിനുള്ള കടമകൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. മറ്റുള്ളവരുടെ കടമ പൂർത്തീകരിക്കൽ, അതിലും വിഷയങ്ങൾ, അതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം താരതമ്യേന നോക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനുള്ള കടമകൾ പൂർത്തീകരിക്കൽ വളരെ എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിനോട് കടമകളും പൂർത്തീകരിക്കണം, അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരുടെ കടമകളും പൂർത്തീകരിക്കണം. ഇത് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ അല്ലാഹു തആല ഈ ലോകത്തേക്ക് അയച്ചത്. താലീമും തബ്ലീഗും, ഒന്ന് ജനങ്ങളിലേക്ക് ദീനിൻ്റെ വിഷയങ്ങൾ എത്തിക്കുക, അള്ളാഹുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിഷയങ്ങൾ അള്ളാഹു എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല, അതിനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക. ചുമ്മാ അതൊരു വിഷയം ഇങ്ങനെ എത്തിച്ചു കൊടുത്തു, ഇന്നതാണെന്ന കാര്യം നമ്മളൊരു കാര്യം എത്തിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് മറ്റൊരാളിലേക്ക്. ഇതുപോലല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുത്തു, തങ്ങൾ അതിനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു, അതിനെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു, അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ഈ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ അമ്പിയാക്കളുടെ മേലുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമാണ്, തബ്ലീഗിൻ്റെയും താലീമിൻ്റെയും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അമ്പിയാക്കളുടെ നിന്നും കിട്ടുന്ന, ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളിൽ നിന്നും കിട്ടിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദീനിൻ്റെ ഇൽമാണ്. ഇൽമും അമലും ഇത് രണ്ടും ശരിയായിത്തീരണം. ഒന്ന് ഇൽമ ആവശ്യമാണ്, കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, അറിയുക, അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. ഇൽമും ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്നു, അതിൻ്റെ മേലുള്ള അമലും തങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ഇത് രണ്ടും ശരിയായ രീതിയിൽ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അറിവ്, ഇൽമും അമലും ശരിയായി കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അല്ലാഹു തആല കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അവൻ്റെ ധനവും ശരീരവും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഉപയോഗവും ശരിയായിത്തീരും. ഇൽമ് ശരിയായിത്തീർന്നു, അമല് ശരിയായിത്തീർന്നു എങ്കിൽ ആ മനുഷ്യൻ അല്ലാഹു തആല കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അവൻ്റെ സമയം, ധനം, ശരീരം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഉപയോഗം എന്തായാലും ശരിയായിത്തീരും, ശരിയായ വഴിയിലേക്ക് വരും. കാരണം മനുഷ്യൻ ഈ ലോകത്ത് അവൻ്റെ ഈ സാധനങ്ങൾ, അവൻ അല്ലാഹു തആല നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ സാധനങ്ങൾ എന്തായാലും ഉപയോഗിക്കും. അവൻ്റെ ശരീരം ഉപയോഗിച്ച് അധ്വാനിക്കും, അവൻ്റെ സമയം ചെലവഴിക്കും, അവൻ്റെ സമ്പത്ത് ചെലവഴിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് മനുഷ്യൻ എന്തായിരുന്നാലും ചെയ്യും ഈ ലോകത്ത്.
പക്ഷെ അത് ശരിയായ വഴിയിൽ ചെലവഴിക്കുമോ അതോ അത് തെറ്റായ വഴിയിലേക്ക് ചെലവഴിക്കപ്പെടുമോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം. അപ്പോൾ ഈ ഇൽമ്, ആ ശരിയായ ഇൽമ് കാരണമായി, ശരിയായ അമല് കാരണമായി എന്താവും? മനുഷ്യൻ്റെ ഈ ജീവിതത്തിൻ്റെ സമയങ്ങളും അവൻ്റെ ജീവിതം ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടും. ഒരു ഹദീസിൽ വരുന്നുണ്ട്, കുല്ലുന്നാസ് യഗ്ദു ഫബായിഉ നഫ്സഹു ഔ മുഅ്തിഖുഹ. മനുഷ്യരെല്ലാവരും രാവിലെ പുറപ്പെടുന്നു, പരിശ്രമിക്കുന്നു, എല്ലാവരും അധ്വാനിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആ അധ്വാനിക്കുന്നതിൽ കൂടി ചില ആളുകൾ അതുകൊണ്ട് ഗുണം നേടുന്നു, അവൻ വിജയിക്കുന്നു, ചില ആളുകൾ അതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നു. നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. എല്ലാവരും പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാവരും അധ്വാനിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു മാർക്കറ്റിൽ പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പോളത്തിൽ പോയാൽ ധാരാളം കച്ചവടക്കാരുണ്ട്, പല രീതിയിലുള്ള ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, എല്ലാവരും പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ എല്ലാവരും ലാഭത്തിലും നേട്ടവും ഉണ്ടാകാറില്ല. ചില ആളുകൾ അതിൽ നിന്നും നേട്ടം കൊയ്യുന്നു, അവർ ലാഭമുണ്ടാക്കുന്നു, അതിൽ നിന്നും പ്രയോജനമെടുക്കുന്നു. എന്നാൽ ചില ആളുകൾ അതേ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ അവരതിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു. ചിലർ ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളിൽ, ജീവിതങ്ങളിൽ, അവരുടെ കച്ചവടങ്ങളിലും സമ്പത്തുകളിലും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ പോയി പെടുന്നു. അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ പരിശ്രമവും അധ്വാനവും അത് ശരിയായ രീതിയിലാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഗുണമുണ്ടാവും, അവന് ലാഭം കരസ്ഥമാക്കി തീർക്കും. അത് ശരിയായ രീതിയിലല്ല എങ്കിൽ അത് നഷ്ടത്തിലേക്ക് അവനെ കൊണ്ടുപോയെത്തിക്കും. അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ സമയവും ധനവും ശരീരവും ഇതെല്ലാം, ഇതിൻ്റെ ശരിയായ ഉപയോഗം എപ്പോഴാണ്? ശരിയായ ഇൽമ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്നത്, തങ്ങളിൽ നിന്നും കിട്ടിയ ഇൽമ്, ഇതെന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ഇത് മനുഷ്യൻ്റെ അവൻ്റെ ജീവിതവും അവൻ്റെ സമയവും ധനവും ശരീരവും ഇതെല്ലാം ശരിയായ രീതിയിൽ ചെലവഴിക്കപ്പെടുകയും അതിൻ്റെ ശരിയായ പ്രയോജനം അവന് കിട്ടുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹദീസിൽ വരുന്നുണ്ട്, ജീതുക്കും ബിഖൈരി ദുനിയ വൽ ആഖിറ, നിങ്ങൾക്കിലേക്ക് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ദുനിയാവിൻ്റെയും ആഖിറത്തിൻ്റെയും ഖൈറുകളുമായിട്ടാണ്, നന്മകളുമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ തങ്ങളുടെ ആ മാർഗത്തെ പിൻപറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന് ദുനിയാവിൻ്റെ ഖൈറും കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കും, ആഖിറത്തിൻ്റെ ഖൈറും കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ ദഅവത്തായിരുന്നു, ഇതിലേക്കാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചത്. അസ്ലിമു തസ്ലമു, നിങ്ങൾ ഈ ദീൻ ഇസ്ലാമിനെ സ്വീകരിക്കിൻ, നിങ്ങൾ വിജയിക്കും, നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുകയുണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ഇൽമ്, തങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ദീന്, തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത്, തങ്ങളുടെ ദഅവത്ത്, ഇത് മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി, അതുകൊണ്ട് ലാഭമുണ്ടാക്കി തീർക്കാൻ വേണ്ടി, അതുകൊണ്ട് വിജയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. आदमी की ज़िंदगी के सामने दो चीज़ें होती है, एक उसकी मेहनत और एक मेहनत की मनफात, यानी उसका फ़ायदा। मेहनत का फ़ायदा, ये दो चीज़ें हर आदमी के सामने होती है। ताजिर तिजारत की मेहनत करता है, उसका नफ़ा उसके सामने होता है। ज़मींदार ज़मींदारी की मेहनत करता है, उसका नफ़ा उसके सामने होता है। मजदूर मजदूरी की मेहनत करता है, उसका नफ़ा उसके सामने होता है। होता ही नहीं होता? हाँ, तो मेहनत का और मनफात यानी नफ़े का ताल्लुक़ है। जब किसी चीज़ की मेहनत ख़त्म हो जाएगी तो उसका नफ़ा भी ख़त्म हो जाएगा। कायदा है तो उसकी मेहनत ही ख़त्म हो गई तो उसका नफ़ा भी ख़त्म हो गया। हाँ, दीन का भी ये मामला है, जब दीन की मेहनत ख़त्म हो जाएगी तो दीन का नफ़ा ख़त्म हो जाएगा। इसलिए नबी ने आकर दीन भी सिखाया और दीन की मेहनत का तरीका भी बताया कि अपने आप को दीनदार बनाने के लिए मेहनत करो। जैसे मालदार बनाने के लिए मेहनत करते हैं, जी हाँ, माल कमाने के लिए मेहनत करते हैं, जी हाँ, ज़मींदार भी मेहनत करता है, मालदार भी मेहनत करता है, मजदूर भी मेहनत करता है, और उनकी गर्ज व गायत एक ही होती है कि माल मिले। क्यों? कि माल ज़िंदगी का सहारा है। हम उसको गलत नहीं कहते, ये माल कमाते हैं क्यों? कि माल ज़िंदगी का सहारा है। जी हाँ, हदीसों में है कि माल ज़िंदगी का बेहतरीन सहारा है। आदमी की कोई ज़रूरत हो, ये वो माल हुआ तो उसकी ज़रूरत पूरी हो जाती है, और माल नहीं होगा तो परेशान होगा। तो अल्लाह ने माल को पैदा किया है तो वो ज़िंदगी का सहारा बनाया है। जी हाँ, वक्ती तौर पर। तो जिस तरह माल असबाब सहारा हैं, ऐसे ही मेरे दोस्तों असल कामयाबी का सहारा दीन है। फिर उसके बाद
کوئی ناکامی نہیں ہے، اگر دین آ گیا تو کوئی ناکامی نہیں ہے۔ مال میں تو خطرہ ہے کہ مال آئے اور جائے۔ ہمارے اردو میں لوگ کہتے ہیں کہ مال یہ تو ہاتھ کا میل ہے، یہ کہتے ہیں کہ مال ہاتھ کا میل ہے، ہاتھ میں میل آتا بھی ہے جاتا بھی ہے۔ ہاں تو مال تو آنے جانے والی چیز ہے، جی ہاں، غریب بھی ہو جاتا ہے، مالدار بھی ہو جاتا ہے۔ ہاں لیکن ایک مثال سمجھانے کے لیے کہ مال زندگی کا ایک سہارا ہے، جی ہاں، اس لیے ہر آدمی دنیا میں مال کمانے کی فکر کرتا ہے، جی ہاں۔ تو جس طرح مال ایک سہارا ہے ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے، اسی طرح میرے دوستو دین ایک راستہ ہے کامیابیوں کے حاصل کرنے کے لیے۔ دین ایک راستہ ہے کہ اس راستے سے کامیابی ملے گی، دوسرے راستے سے کامیابی نہیں ملے گی۔ آپ پوچھو گے کامیابی کیا چیز ہے؟ ہاں کہ کامیابی کیا چیز ہے؟ تو لوگ مال والے مال کو کامیابی سمجھتے ہیں، عہدے والے عہدے کو کامیابی سمجھتے ہیں، زمیندار زمینداری کو کامیابی۔ یہ ان کے خیالات ہیں، یہ ان کے خیالات ہیں۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ تو اصل کامیابی اللہ سے سنو۔ اصل کامیابی کون بتاوے گا؟ کہ اللہ بتاوے گا، کہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اللہ نے کامیابی یوں بتائی، فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، یہ فرمایا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، کہ جو دوزخ سے بچایا گیا اور جنت میں پہنچایا گیا وہ ہوا کامیاب۔ یہ کامیابی، باقی کامیابی نہیں، وقتی ہے وہ، ابھی ملی پھر ختم بھی ہو گئی۔ اس کو متاع کہتے ہیں، متاع دنیا۔ ہاں تو متاع دنیا باقی نہیں رہتا، ابھی آپ آرام سے بیٹھے ہیں پھر اٹھ بھی جائیں گے، سو بھی آدمی گیا پھر اٹھ بھی گیا، متاع تھوڑا فائدہ، وہ نہیں ہے، بلکہ اصل کامیابی وہ ہے کہ من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، کہ جو دوزخ سے بچایا گیا اور جنت میں پہنچایا گیا وہ ہوا کامیاب۔ تو دوزخ سے بچنے کے لیے اور جنت میں پہنچنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، باقی سب راستے بند ہو گئے۔ ایک راستہ، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، حضور فرماتے اللہ کہلوا رہے ہیں اپنے نبی سے، نبی کہو کہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اور اللہ بلا کے کہاں لے جائیں گے؟ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں دار السلام میں لے جائیں گے، یہ کہہ رہے ہیں۔ تو نبی کے ذریعے سے دعوت دلوائیے اللہ کی طرف، اور جب بندہ اللہ کی طرف پہنچ گیا تو کہ وہ دار السلام میں پہنچ جائے گا۔ تو اس کو کہا کہ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو دوزخ سے بچایا گیا وہ جنت میں پہنچایا گیا وہ ہوا کامیاب، باقی کامیابی نہیں، وہ تو تھوڑی دیر کی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پر مزید سمجھانے کے لیے ایک بات قسم کھا کے فرمائی، ایک بات قسم کھا کے فرمائی۔ سوچو نبی سچا ہوتا ہے اور آپ تو سب سے زیادہ سچے ہیں، پھر قسم کھا رہے ہیں ہمارے سامنے۔ ہاں قسم کھا کر کیا بات کہی؟ فرمایا والذی نفس محمد بیدہ ما بعد الموت دار الا الجنت و النار، میں اس پروردگار کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری زندگی ہے، حضور فرما رہے ہیں، میں اس پروردگار کی قسم کھا کر کہتا ہوں لوگوں سے جس پروردگار کے ہاتھ میں میری زندگی ہے، کہ آدمی کے مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ یا جنت بنے گی یا دوزخ بنے گی، تیسری جگہ نہیں ہے۔ یہ آگاہ کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، آگاہ کیا ہے، خبردار کیا ہے آخرت کے معاملے سے، کہ آخرت کا معاملہ ایسا ہے کہ یا جنت یا دوزخ، یا ادھر یا ادھر، بیچ کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہاں
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور آپ نے بتایا کل حاذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ہاں، اور میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اللہ سلامتی کی طرف بلاتے ہیں کہ اللہ کی بات ماننے والے دنیا میں سلامتی کے ساتھ رہیں گے اور آخرت میں نجات پائیں گے۔ یہ وعدہ ہے کہ دنیا میں سلامتی آئے گی، دین آیا تو، ہاں، فساد ختم ہو جائے گا اور سلامتی آئے گی، اور آخرت میں کہ آخرت میں نجات ہو جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، بڑی چیز یہ ہے کہ زندگیوں میں دین آوے۔ ہر کام کے لیے محنت ہوتی ہے، محنت کے بقدر نفع ہوتا ہے، فائدہ ہے۔ جتنی محنت اتنا نفع، جتنی محنت اتنا نفع۔ لیس للانسان الا ما سعى، یوں کہا کہ آدمی کا حصہ اتنا ہی ہے جتنی اس کی کوشش ہے۔ آدمی کا حصہ کتنا؟ جتنی اس کی کوشش۔ 100% کوشش کی ہے کہ 100% نفع، 50% کوشش کی ہے 50% نفع۔ لیس للانسان الا ما سعى، کہ آدمی کا حصہ اتنا ہی ہے جتنا اس کی کوشش ہے۔ اس لیے ہم کو اللہ تعالیٰ نے محنت کا اور کوشش کا ذمہ دار بنایا ہے، اور لوگ دنیا میں محنتیں کرتے ہی ہیں، لیکن وہ موت سے پہلے کے لیے کرتے ہیں۔ نبی موت کے بعد والی زندگی کے لیے محنت کرانا چاہتے ہیں کہ موت کے بعد والی زندگی ٹھیک ہو جائے، اس کی محنت کرو۔ دنیا میں چیزوں کے لیے چیزوں پر محنت کرتے ہیں تاکہ دنیا کے حالات اچھے رہیں۔ نبی کہتا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن حکموں پر محنت کرو کہ زندگی حکموں والی بنے تاکہ آخرت بن جائے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ دعوت اور تبلیغ جو ہے یہ حکموں والی محنت کی دعوت ہے۔ بازاروں میں چیزوں والی محنت کی دعوت ہوتی ہے، یہ مسجدوں میں حکموں والی محنت کی دعوت ہوتی ہے۔ ہاں، بازار اور مسجد آپس میں مقابل ہے، بازار اور مسجد آپس میں مقابل ہے۔ بازار میں تمام اسباب اور چیزیں لوگ دیکھتے ہیں، مسجد میں کوئی چیز نہیں ہوتی۔ مسجد میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے۔ ہاں، کہ یہاں آ کر مانگو، یہاں سے سب کچھ ملے گا۔ مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہو جاتا ہے۔ بازار والے آپ کو مہمان مانیں گے، گاہک مانیں گے، گاہک۔ یہ گاہک ہے، وہ بھی خریدے تو، نہیں تو کچھ نہیں۔ ہاں، اور اللہ کے ہاں کہ مسجد میں جانے والا اللہ کا مہمان ہے، اس کی مہمانی تیار ہوتی ہے، جب مرے گا تو اس کی مہمانی پیش کی جائے گی۔ جس مہمان گھر پر آ گئے تو مہمانی پیش کی جاتی ہے۔ جی ہاں، تو اس لیے میرے دوستو، ہم کو یہ دعوت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے طرف بلایا ہے، اس کی یہ محنت ہے۔ اللہ کی طرف چلنے کے لیے اور اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارنے کے لیے یہ محنت دی ہے۔ جتنی محنت اتنا نفع، جتنی محنت اتنا نفع۔ اس لیے ہم کو دعوت دی گئی ہے کہ اس محنت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، کہ پہلے محنت آئے گی پھر نفع آئے گا۔ قاعدہ ہے یہ، پہلے محنت پھر نفع، بغیر محنت کے کوئی نفع نہیں ہوتا۔ اس لیے اب آپ حضرات سے یہ درخواست ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ بیٹھ کر کے بات سنی ہے، اور سمجھدار لوگ ہیں اس علاقے میں، تو پڑھے لکھے لوگ بہت ہیں۔ یہ ہم سنتے ہیں کہ یہاں کے لوگ پڑھے لکھے زیادہ ہیں۔ جی ہاں، اس لیے بات بھی خوب سمجھتے ہیں۔ جی ہاں، بات بھی خوب سمجھتے ہیں اور بات لیتے بھی ہیں۔ اس لیے ہماری درخواست ہے کہ آپ کے سامنے اللہ کی، رسول کی، آخرت کی باتیں آئی ہیں، تو اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو کہ اس کام کے لیے کون کون تیار ہے، اپنے آپ کو پیش کرو۔ پہلے ہماری دعوت اور پھر اس کے بعد آپ کا جانا۔ دعوت اس سے پہلے کوئی نہ جاوے۔ تو ہماری بات پوری ہو گئی ہے، اب ہم نے تقاضا رکھا ہے آپ کے سامنے کہ اس کام کے لیے جس کا نفع اللہ رسول نے ہم کو بتایا ہے اور وہ ہمارے سامنے بھی آیا، اب بتاؤ اس کے لیے کون کون تیار ہے۔ 4 مہینے ہاں ہمت کر کے اپنے آپ کو پیش کرو۔ എല്ലാവരും മജ്‌ലിസിൻ്റെ അവസാനം വരെ ഇരിക്കും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ മനുഷ്യന് 2 കാര്യങ്ങളാണ് മുമ്പിലുള്ളത്. ഒന്ന്, ജീവിതത്തിൽ ഓരോ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മനുഷ്യൻ പരിശ്രമിക്കും. ആ പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അവന് ഉണ്ടാവും. എന്താണ് ആ പരിശ്രമത്തിൽ നിന്നും നേടേണ്ടത്, അതിൻ്റെ പ്രയോജനമുണ്ടാവും. ഒന്ന് പരിശ്രമം, ആ പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഫലം. ഇതെല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിലുണ്ടാവും. ഒരു കൃഷിക്കാരൻ കൃഷിയുടെ പരിശ്രമത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നു, ആ പരിശ്രമം ചെയ്യുന്നു, അതിലൊരു ഫലം അവൻ്റെ മുമ്പിൽ ലക്ഷ്യമായിട്ടുണ്ടാവുന്നു. ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ തൻ്റെ കച്ചവടത്തിൻ്റെ പരിശ്രമത്തെ അവൻ പഠിക്കുന്നു, മനസ്സിലാക്കുന്നു, ആ പരിശ്രമം ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ലാഭം അവൻ കരസ്ഥമാക്കുന്നു. ഇതേപോലെ തന്നെ ദീനിൻ്റെ വിഷയവും, ദീനിൻ്റെ പരിശ്രമം, ഇതും
ഇതേപോലെയാണ് ദീൻ്റെ പരിശ്രമം. എന്താണ്? ദീൻ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിത്തീരാൻ വേണ്ടി, ആഖിറത്തിൻ്റെ വിജയം ഉണ്ടായിത്തീരാൻ വേണ്ടി. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫലം. ഇപ്പം ദീനിൻ്റെ പരിശ്രമം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതൊരു കാര്യത്തിൻ്റെ പരിശ്രമം ഇല്ലാതാകുന്നോ അതിൻ്റെ ഫലവും ഇല്ലാതായി പോകുന്നു. കൃഷിയുടെ പരിശ്രമം ഇല്ല എങ്കിൽ വിളവില്ല, കച്ചവടത്തിൻ്റെ പരിശ്രമം ഇല്ല എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫലമില്ല. ഇതേപോലെ ദീനിൻ്റെ പരിശ്രമം, ഇത് ദീനുണ്ടായിത്തീരാൻ വേണ്ടിയാണ്. എപ്പോൾ ദീനിൻ്റെ പരിശ്രമം നടക്കുമോ അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ദീൻ ജീവിതത്തിലുണ്ടാവും, ആഖിറത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുണ്ടാവും. ആഖിറത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് പരിശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആഖിറത്തിൻ്റെ വിജയം കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ പരിശ്രമം ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫലവും ഇല്ലാതായിപ്പോൾ. എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നു, അവസാനം വരെ ഇരിക്കുന്നു. അവസാനം മജ്ലിസിൻ്റെ അവസാനത്തെ സന്ദർഭങ്ങളാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് പൂർത്തിയായിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് പോയി. ഹദീസുകളിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി, മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം, അവൻ്റെ വിജയം, ഒരു മനുഷ്യൻ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥമായ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് ആഖിറത്തിൻ്റെ വിജയമാണ്. ഈ ലോകത്ത് സമ്പത്ത് എന്നുള്ളത് അത് ഈ ലോകത്തെ ജീവിതത്തിൽ മനുഷ്യന് ആവശ്യമായ മനുഷ്യനൊരു സഹായമാണ്. ഹദീസുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. സമ്പത്തോ വസ്തുക്കളോ ഒന്നും വേണ്ട, അതിനെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് മനുഷ്യനൊരു സഹായമാണ്, മനുഷ്യൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള വഴിയാണ്. ഒരാവശ്യം വന്നു, അവൻ്റെ അടുക്കൽ അതിനുള്ള വസ്തുക്കൾ ഏർപ്പാടുകളുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നു. ഏർപ്പാടുകളില്ല എങ്കിൽ മനുഷ്യന് അതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ലോകത്തുള്ള വസ്തുക്കളും സൗകര്യങ്ങളും സമ്പത്തും സൗകര്യങ്ങളുമെല്ലാം ഇതെല്ലാം അല്ലാഹു തആല നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി, അതിനൊരു സഹായകരമായ സബബുകളായിട്ട് അല്ലാഹു തആല വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഇത് താൽക്കാലികമാണ്. അവസ്ഥകൾ മാറി മാറി വരും. സമ്പത്ത് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകും, ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകുകയില്ല. ചിലപ്പോൾ സൗകര്യങ്ങളുണ്ടാകും, ചിലപ്പോൾ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയില്ല. ഇതിന് സ്ഥിരതയില്ല, ഇത് മാറി മാറി വരും. ഉറുദുവിൽ പറയാറുണ്ട്, സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കൈയുടെ വെള്ളയിലുള്ള അഴുക്ക് പോലെയാണ്. ചിലപ്പോൾ കഴുകുമ്പോൾ ആ അഴുക്ക് പോവും, ചിലപ്പോൾ കയ്യിൽ അഴുക്കുണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഉദാഹരണം പറയും ഉറുദുവിൽ. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്, സൗകര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ലോകത്തുള്ള വസ്തുക്കളും സൗകര്യങ്ങളും അതുണ്ടെങ്കിൽ അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഖൈറ്, അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യന് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റും. പക്ഷേ അതൊരിക്കലും നിലനിൽക്കുക ലക്ഷ്യമല്ല. ലക്ഷ്യം, യഥാർത്ഥ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത്, മനുഷ്യൻ്റെ യഥാർത്ഥമായ വിജയം ഖുർആൻ ഷരീഫിൽ അല്ലാഹു തആല പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ആയത്തിൽ കൂടി അല്ലാഹു തആല പറയുന്നുണ്ട്, ഫമൻ സുഹ്സിഹ അനിൻ നാരി വഉദ്ഖിലൽ ജന്നത ഫഖദ് ഫാസ്. ആരാണ് രക്ഷപ്പെട്ടവൻ, ആരാണ് വിജയിച്ചവൻ? അല്ലാഹു തആല പറയുന്നു, ആര് നരകത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട് അതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുകയും സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തോ ആ മനുഷ്യൻ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് യഥാർത്ഥമായ വിജയം. അതുകൊണ്ട് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ദഅവത്ത് ഈ ഒരു വഴിയിലേക്കാണ്, ഈ ദീനിലേക്കാണ്. തങ്ങൾ ഖുർആൻ ഷരീഫിൽ കൂടി അല്ലാഹു തആല പറയുന്നുണ്ട്, ഖുൽ ഹാദിഹി സബീലി അദ്ഉ ഇലല്ലാഹ്. നബിയെ, തങ്ങൾ പറയുക, ഇതെൻ്റെ മാർഗമാണ്. എന്താണ് എൻ്റെ മാർഗം? ഞാൻ അള്ളാഹുലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. അപ്പം നബിമാർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ എല്ലാവരും അള്ളാഹുലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു. വല്ലാഹു യദ്ഉ ഇലാ ദാരിസ്സലാം. അള്ളാഹു തആലയും ക്ഷണിക്കുകയാണ് മനുഷ്യനെ വിജയത്തിൻ്റെ വീടായ സ്വർഗത്തിലേക്ക്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മനുഷ്യനെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം യഥാർത്ഥമായ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയാണ്, ആഖിറത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പ്രാവശ്യം ഒരു ഹദീസിൽ സത്യം ചെയ്ത് പറയുകയുണ്ടായി, വല്ലദീ നഫ്സു മുഹമ്മദിൻ ബിയദിഹി മാ ബഅദൽ മൗതി ദാറുൻ ഇല്ലൽ ജന്ന വന്നാർ ഔ കമാ ഖാല അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സത്യം ചെയ്ത് പറയുകയുണ്ടായി, അള്ളാഹുവിൻ്റെ പിടിയിലാണോ എൻ്റെ ജീവൻ, ആ അള്ളാഹുൽ സത്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ്, മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള അവസ്ഥകളിൽ ഒന്നെങ്കിൽ സ്വർഗം അല്ലെങ്കിൽ നരകം, ഈ രണ്ട് അവസ്ഥയിൽ ഒന്നായിരിക്കും എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി, സത്യം ചെയ്ത് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? മനുഷ്യൻ അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ പരിശ്രമം, ഈ ദഅവത്തിൻ്റെ പരിശ്രമം അതാണ്. ആ പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഫലത്തെ മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ആഖിറത്തിൻ്റെ വിജയം, സ്വർഗത്തിലെ പ്രവേശനം, അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തി കരസ്ഥമാക്കുക, ഈ ലക്ഷ്യങ്ങളെ മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പരിശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഖുർആൻ ഷരീഫിൽ അല്ലാഹു തആല പറയുന്നുണ്ട്, വലൈസ ലിൽ ഇൻസാനി ഇല്ലാ മാ സഅ. ഒരു മനുഷ്യന് കിട്ടുന്ന എന്താണ്? അവൻ പരിശ്രമിച്ചതാണ്. അവൻ എന്തിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചോ അതാണ്
ആ മനുഷ്യന് കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അമ്പിയാക്കളുടെ പരിശ്രമം ഇതിനു വേണ്ടിയാണ്. അവർ ജനങ്ങളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുസരിക്കുന്നതിലേക്ക്, ഇതിലേക്കുള്ള ദഅവത്ത്, അതിലേക്കുള്ള ക്ഷണം. കാരണം അമ്പിയാക്കളുടെ ദഅവത്ത് അള്ളാഹുവിലേക്കും ആഖിറത്തിലേക്കുമാണ്. കമ്പോളങ്ങളുടെ ദഅവത്ത് വസ്തുക്കളിലേക്കാണ്. രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ദഅവത്ത് ഈ ലോകത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മസ്ജിദുകളായ പള്ളികളിൽ നിന്നുള്ള ദഅവത്ത്. അത് പള്ളികളിൽ നിന്നുള്ള ദഅവത്ത്, മസ്ജിദുകളിൽ നിന്ന് ദഅവത്ത് ഈമാനിൻ്റെയും അമലുകളുടെയും ദഅവത്താണ്. ആഖിറത്തിൻ്റെ വിജയത്തിലേക്കുള്ള ദഅവത്താണ്, അതിലേക്കുള്ള ക്ഷണമാണ്. എന്നാൽ കമ്പോളങ്ങളിൽ, മാർക്കറ്റിലേക്ക്, വസ്തുക്കളിലേക്കുള്ള ദഅവത്താണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് രണ്ട് ദഅവത്താണ്. ഒന്ന് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയാകാം, പക്ഷേ യഥാർത്ഥമായ വിജയം, യഥാർത്ഥമായ ദഅവത്ത്, യഥാർത്ഥമായ ലക്ഷ്യം അത് കരസ്ഥമാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആഖിറത്തിൻ്റെ ദീൻ്റെ മസ്ജിദുകളിൽ നിന്നുള്ള. അതുകൊണ്ട് പരിശ്രമം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. പരിശ്രമം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത്. ഇതിലെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ശരിയായ ലക്ഷ്യത്തെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുക. അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ, ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഇരുന്നു കേട്ടു. ഈ ദഅവത്തിൻ്റെ വിഷയം പറയപ്പെട്ടു. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള അമ്പിയാക്കളുടെ ദഅവത്ത്, നബിമാരുടെ ദഅവത്ത്, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ദഅവത്ത് വിഷയം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പറയപ്പെട്ടു. ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ആ ദഅവത്തിനെ ഏറ്റെടുക്കുകയും ആ പരിശ്രമത്തെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയും അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കേരളക്കാരായ ആളുകൾ, ഇവിടുത്തെ ആളുകളെക്കുറിച്ച് പറയപ്പെടുന്നത് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നവരും വിദ്യാഭ്യാസവും അറിവും ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകളാണ്. അപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കൂടുതൽ കഴിവ് അല്ലാഹു തആല കൊടുത്ത ആളുകളാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുകയും ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കി അതിനെ ഏറ്റെടുക്കുകയും നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ ദീനിൻ്റെ ദഅവത്തിൻ്റെ പരിശ്രമത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സമയം ഒഴിവാക്കിയെടുക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി തയ്യാറാകുകയും അതിനുവേണ്ടി ഒരു 4 മാസമെങ്കിലും നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സന്ദർഭത്തിൽ ഒഴിവാക്കിയെടുത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ വഴിയിൽ പുറപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിയ്യത്തുകൾ ചെയ്തോളാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്.